Assalamualaikum saygılı teleseyircilerimiz, efirde Gönülden yayını. Bugünkü yayınımız devamında biz milli hareketimiz hakkında laf edeceğimiz ve Kırım'da olgan mühit hakkında laf edeceğimiz. Bugün biz bizim köylerimizni hatırlatacak olamiz ve yayınımızın misafiri milli hareketimizin iştirakçısı Asan Asanov. Keliniz onu selamlayıq. Selam aleyküm Asan ağam. Aleyküm selam. Asan ağam, siz milli hareketimizin faal iştirakçilerinden biri olasınız, ama ilk evvela sizge vatanğa sevgini kim aşıladı? Ben birleşim bu her bir horantada ana baba, soy sop, yaşayan şaraitte terbiye aşılana ve vatanğa sevgi anda aşılana. Ben yaşlığından eşiteydim. Kırım'ın havası, Kırım'ın suyu, toprakları, kuyuları, Kırım'ın meyveleri, alma, armut, üzümleri. Her bir şey Kırım'da ana babamdan, soy soplarımdan, milletimden eşiteydim. Ayrı eken, ayrı tura eken ve en yaxşı, en tatlı bu Kırım'ın bağlı her bir şeyde yaşlığımızdan onu eşitkeleydi. Onun için bu sualge öyle cevap vermek mümkün. Ana baba ve horanta demek mümkün. Ya sizin ananızını ve babanızını, sizin ananız ve babanız onlar qayerде doğdular, Kırım'da qayerlerde yaşadılar? Meni baba tarafının soyları, babam babası, Hasan ve onun babası meni dedem Osman. Alma boyu Azek koyunda şimdi kaldıkla doğru bahçeleri var ki. Ve Bulganak boyu Süleyman Koy degen yerde hayvan bakayken. Onun için o orta yolak demek mümkün. Bu benim harbabam. Babam anası Esma Bitam, o Duvan koydu. Hacı İslam'ın kızı. Bunda ne demek mümkün? Duvan koy, Hacı İslam, Bitam, bir öyle bir taraftan Zira tatamdan işte öyle bir meraklı bir malumat eşittim beni Bitam için. O zaman harbabam kelek kudalıkta Duvan koyge ve Hacı İslam degen adamın işte kızın isteği. Hacı İslam adam bu benim dedem işte öyle bir akıllı adam eken ve ayta yaxşı değil. Kızımı veririm sana. Ama değil. Onun fiyatı değil. Onun ağırlığı ne kadar olsa o kadar altına geleceksin. Meraklısı şu ki bekim buyursa nedir? Bekim doğru şeydir. Ne de olsa bu ben tatandan eşittiğim şeyini aytam. Alıp gelir harbabam altın. Ve Hacı İslam dedem işte çağıra kızının da ayta balam. Bir tane kızım varsın. Bir oğlu var iken Abdurrahman, bir kızı var iken Esma. Balam de, men siyim evet baba olup de, balam baklı, çarşı olgan siyim. Bu adam de, sağa bu şeyin verir de şanam de. Birinciden de o sözden turdu. Aytkan sözünün, men de aytkan sözümden vazgeçip olamayım. Men de hayata. Öyle yapıp evleniler ve onların 5 tane balası bola, alam, bir tane kızları ve 4 tane emcem, işte babam, ağaları, kardeşler, 4 tane oğlan tapalar. Ana tarafıma geçsek. Ama beşi koyunu ona anası anda ahayga çıkabilir. Ahmetçik'te anam көрсетті soyların yaşagan
ve onların anamların evleri. Onlar en Beşik'te yaşayan, en Ahmet'te evleri var iken. Bu Krasnoznaменная sokağı Balaban buraya көрсеткен еді mağa. Хорасы yok edi o. Sonra bir vaxtları varın tap bulamadım. Ancak çeşit türlü neler olan, işte kuruluşlar olan. Ve ikinci ev bu Subhi sokağında. Şimdi sokağın adı Krylova. Bu ev anamla barğanda araba kapısı tahtadan yasalgan anam aytaydı. Bu araba kapı biz bala olarak da yaşadığımızda şimdi gece duraya. En horada anda taştan yasalgan horalar biz cam koyuyorduk. Çünkü anda işte adamlar, o çeşitli adamlar az bara kırmasın diye cam koyuyorduk. Evet, biz olganda o cam yok. Öyle etip evin korsetken. Öyle etip beni ana tarafım Beşuy Ahmet demek burada. Daha bir meraklı ne? Anam beni Subhi sokağın aşağısında şimdiki Krylova, şundan da ansambl Kırım çalışa. O vakit kinoga baraykenler olar. Anda o binanı korup vay biz bala olganda bu bina böyle korneydi. Ama şimdi evet aşağıda çökken işte yani korumu başka içeride anlamayacağım. Ana öyle işte. Her yıl Beşuliler toplaşmağa tırışalar. Bu koy hakkında bizlerge hikayetiniz Beşuy koyu diğer koylardan neyin fark etti? Beşuy koyu evet meni tamirlarım Beşuy olgansın edip meraklandım Beşuy koyun tarihinde. Kaysa bir koruşuvlardan biri Beşuy'le şimdi rahmetli acılara mal koydular. Mulayım böyle bir bek nasıl aytayım meraklı bir adam. Koydaşır koruşunu edip duadan başlana yüreğim sanda Ozun yaşayan evin kuyusunu көрсеткен evet o kuyu nasıl aytayım çeşitliler, terekler olsun işte tikenler olsun işte kurup kalan ama taştan yasalgan bura. Son bir bayırın көрсетip aytkan edi. Bu bayır tepesinde yavuk koyu var edi. Hristiyanlar. O aytkan hem işte bu beni bek meraklandı. Ben çeşitli neler malumatlar kadar başladım Beşuy koyu boyunca. Bu koy Han Geray Murat Geray 1662 senesi o koya ve Beşuy koyu yerleşken yerler bu Alma Ozen topesi Han Gerayların toprakları. Beşuy koyun koruşuvlarını uzak yerlerden gelen Beşuylar da olaydı Azerbaycan'da. Mesela Türkiye'den ve Türkiye'den gelen bir misafirlerden biri yakın tanış oldu. Ve o adam bizim evde de yani evimde de birkaç yeri misafirlikte oldu. Familyasım Can Kılıç. Adı Türkçe tekrar aklımda kalmadı. Ben ona böyle sual verdim. Dedim Balaban Sovet ensiklopediyasında ben okuyan şeyini aytdım. Beşuy'de komur var iken işte hem yer topunu hem daim aytkanına göre öyle ustalar var iken Beşuy tavları pek Balaban Kırım'ın en Balaban tavlardan biri deyip sayam. Anda öyle bir terekler barıp ustalar o tereklerin bakıp ondan komurda yakaydı. Ne de olsa akademik Vernadsky'de Rusya'nın padişahının ağası Узкоколейный demiryolun proyektini düzelir ve Ahyar demiryoluna bu Beşuy'den işte proyekt düzelir. Узкоколейный demiryol komur işte Beşuy'un komuru demiryolun alıp varma. Bu Türk adamı dedi, bu akademik Vernadsky dedi. Bu padişahını ağası da dedi, bu bir kapı. Mene dedi,
Nesilleri işte ona ana tarafı Beşüylüyken ve anası Han Geraylar'da bir alakası olgan ekan. Bu vaqtları de arabanı Beşüyden Aluştağa komur alıp barıp gemiden Kara Deniz'de işte o komurun Kırım'dan barıp sata ekan. O adamdan çok şey eşittim, yaraklı şeyler eşittim. Son dayımdan soradım, bu nasıl geraylar, nasıl hep. Son dayım ayıktı, dedi, Beşik'in bir nesinde hanımın sarayları var. Biz aytaydık o yerden. Men ağınağanıma göre anda han geraylar vaxtında elbet var, forantalar var, çok olanlar. Hepsi Han sarayına sığmagandırlar. Bazı birleri başka bir yerlerde yaşagandırlar. Belki de onların bir sülalesi, işte dinastiyası Beşik'te de yaşagandır. Çünkü bu Beşik yakın etrafında hiçbir türlü koy yok. Hiçbir türlü koy yok. Alakada olgan bir yer. En o vaxtların malumatlarına göre Baksaray bakkan ama Aluşta rayonu, Baksaray rayonu, hem Ahmetçi rayonu, en balaban şehir, en yakın şehir bu Ahmetçi olan 20 kilometre etrafında. Adamlar işte anda da katna edenler Ahmetçi'de. Buna daha bir tarihi bu binalar Han'dan kalan. Pameşkler Ruslar kelgensin, Pameşklerin eline geçiyor ve Bolşevikler kelgensin. Anda mektep, internat ve ben adamlara rast geldim. Misal için yani emdilerim anda okuganlar o internatta Beşik'te yerleşken. Son eşitlerime göre ters fondu degen koy. Bizim şehirde ters fondular da var edi. Onun için onlar da anda okugan soylar olan. Demek etrafta 20 kilometre bekim ondan da ziyade. Çünkü ben bileyim Mollalı degen koyda yaşayan bizim komşumuz Meryem Abdi, o da Beşik internatında okudu. Demek anda tek kolektif olan o Han geraylardan kalan binalarda son bu Pameşk'in eline düşüp ondan sonra bu binalar mektep yapıldan o Bolşevikler vaktinde ve internat oldu. Etrafta bağlar, emzelerim ayaklarına göre onlar para ekenler, anda yatarlar, okuyorlar. Son bazar günleri yaza kaç bir günleri evde kaydı. Barganda işte produkta ne olsun alıp var ekenler. Beşik'in daha bir meraklı nesi bu Azizaga Rahmet'in aytkanı yavuk boyu. Onun da meraklanıp başladım. Malumatlar okudum. Ender Oten başta yazıcını kitaplarını okudum. Beşik için anda da malumat var. O malumatlara göre Beşik evvelde Balaban Hristiyan koyu eken. Anda metropolit Ignatiydi bargan. Hem Sayberli bu kadar işte Horanta, bu kadar adam anda 600 misal için ve öyle malumatlar. Son Suvorov o Hristiyanların Yekaterina'nın emrinin çıkargan vaxtına bu kadar Horanta olgan. Profesör Kulakovski'nin malumatına göre 1778 senesi buyruk gele Suvorov'a Hristiyanların çıkarmağa bu cümlede 500 boyunda. Ama çok Beşik Hristiyanları urumular çıkmaylar. İslam dinini kabul ettiler. Ne kadar? Evet, gelecekte tarihçiler belki bunu sayarlar. Ben eminim ki sayarlar. Yarısından ziyade, yarısından az, yarısı bu Hristiyanlar, Balaban Hristiyan koyu ne kadarı İslam dinine geçirir. Çünkü ne kadarı çıktı Beşik'ten. Çünkü bu malumatlara göre onların aldatalar Hristiyanlar. Azov guberniyasına varıp aytacak, verilecek neler vermiyorlar o adamlarda. Onlar bir yılım iki arabalar üstüne yaşaydı. Kışlaylar o arabalar üstüne. Küçük olganı çaresini takıp kaytalar. Ama Suvorov'un soldatları vermiyor
Аны çaresi tapıp, ularda bekim akçı verip ya da daha başka bir yollarının kaytan soyları olgan. Öyle soyları olgan, yoldan kaytan, yani Azov tarafta yetmezden kaytan soyları olgan. Ve en çoğu umumen Beşik'ten çıkmadı. Çünkü Urumlar, bu Kırım bizim milletin bir составляющийся. Bir tilimiz bir, muzikamız bir, ularının. Aşlarımız bir, vetanımız bir. Demek ular yazılgan malumatlara göre tek din Hristiyan olalar, keçiler Müslümanlıkta. Bu nelerden men yaşlığımda, aklımda bizim halk, şahacı halk, öyle bir şaha işledim. Mektepte okugan vaxtında Beşüler, çünkü şaytan da Beşü kanı var ana taraftan. Beşü'de Alma Özeni şaha da Alma Özeni başka gelip bir şey onadı, üç katlı. Hoşla. Ne de olsa da yağmur yağanda pek balaban su düşüyor. Ve koyun bir nesi işte bir adamın hayvanı tanası gelmiyor. Beşüller bu efsanede oşagan bir şahar işte. Yaşlığında neşken şeyin aydan. Son Beşüller çıkarlar o tananı kıdırma. Kıdıralar, bolduralar, yağmur yağar, sılanalar. Son baksalar bir ozenin içine taşısına bir hayvan. Daha sal, bir davuş çıkarar. Sonra hayvan sudan tartışıp çıkarlar, bu adamga aytadi, mına bu senin tanan dedi. Daha sağ olganda soyayık dedi onu. Sonra bu adam aytadi, ya nasıl bu benim tanam olacak? Ya senin tanan çubar edi, ala tana. Demek beyaz, kara. Ya bu da böyle dedi. Böyle ama dedi. Ya burnu ne için yalpak onu dedi. Ya de senin de burnun olar edi, bu taşlar içinde su öyle alıp bargan bolsa sen. O razı olup böyle oydu. Ya ne için ayakları kısa? Benim tanamın ayakları uzunca olmak gerek. Elbette bu su içine, taşlar üstüne, ana o da kısalaşkandır da abi. Son çok laf etmeyik, bir karara geliyik, ana işte erkek bolduran etmişti. Sonra o soyalar utananı, bol şeyler, beşiriler, kaytalar evlerine sabah çıkarlar. Başlaylar, birbirine mıskılar başlaylar, kulüp başlaylar. Alatana komitesi değil mi? Domuz etini açıp. Oraya da Hristiyanlar İslam dinine geçip işte domuz da bakadırlar. O vaktine bir kaç yıllar işte o kolaylıkla olmadandır. Öyle bir efsaneydi oşadan böyle. Son ne demek isteyeyim ben bu devam etip Donetsk vilayetinin Beşüller Kırım'ın terk etken soyları, kalgan soylar elbet Kırım Tatar oldu ve ondan sonra Beşü'de 100% Kırım Tatar koyu olup kalır. Bu Urumlar İslam dinine geçip Beşü'yle Müslümanlar olup kalır. Demek bizim hanımızda işte var karşı. Son ben meraklandım bu Azov tarafta ketken Beşülerine. Anda bargan soyları Beşü adlı Beşü'nün adı yaşayan yerlerini Beşü diye koyuyorlar. Beşev. Şimdi bu rayonный центр Donetsk vilayetinden Mariupol'den uzak bölge Старобешево degen şehir ve rayon. Anda müze var. Ve bu müzede Sovet vaktinde aytılı mekanizator Paşan geldi. Bu da bizim işte Urumlardan olsa gerek. Onu buğa bağışlangan ekspozisiyada var. Ben tırıştım andağı yaşayan Beşüllerden görüşmeyi. Hem alakada olmadı. Ne de olsa Svetlana'da adı degen bir apayla laf ettim. Urum Beşülle. O Svetlana'ya ayttim, siz nasıl bakın, birkaç laf ettiniz, suallar da verdim. Kırım'a kayıtmağa. Svetlana mağa dedi, biz endi bayağı yaşlıyız dedi. Jartı. Kırım'ın büyüğü Ukrayna vaktine, yani 3 vaktine jartı edi.
O jartı da Stila koyundan, o Stila koydu bu Starabeshova rayonga bakaydı. O aytdı, jartı bizim Kırım'a Başsaray rayonuna hareket ediyordu, uğrumların köçürmeye. Ama rahmetli oldu işte, maksadına yetip olamadı. Dedi, eğer yaşlılar razılık verse, evet biz yok demeyiz. Ama biz endi bayağı yaşlanız dep Svetlana'nın aytkan. Son Mikhail degen daha bir adamla tanış oldum. O da Beşülü tamirlari. Mikhail mağa böyle bir meraklı ne aytdı? Ana 200 yıldan ziyade olar Beşülü'nü terk etken, işte o ne olar. Beşü'de bayırlar üstünde, taşlar üstünde öyle bir nasıl bir yazılar var. Evet, ben barıp onu tapıp olamam. Sonra dedim, Mikhail gel dedim, misafir ederim. Brozun'da işte birkaç tane adam olup desense daha güzel olur. Kabul ederek Beşü'ye barıp işte o dualar okurak işte eğer gelip olsanız Beşü'ler korusunu daha güzel olur. Gelip olamazsanız ne vakit kolaylı olsa o vakit geliniz o nere. Sonra 14 senesi başlandı. Evet, şimdi bu Starabeshova degeni bu DNR'ge bakar eкен, işte öyle şimdi al. Evet, bunlar nasıl bir mana kelip olamaylar. En daha bir meraklı şey aytdı, Mikhail, bunlar atayarım bakaydı. Meraklı şu, Mikhail aytdı, men tek atayarım bakayım. Her bir şeyini anlayayım. Eğer görsel başlagansın nasıl bir kere baktım, tek atayarım bakalım. Onun için benim fikrimde atkanlar, meraklananlar bakışlangan malumatlarda ko'rsatsalar, evet, meraklı olar edi deb sayan. Daha bir meraklı şeyler Beşik oyunun bağlı, bu anam bitam soylarımdan eşitkenim. Beşik'de unikal bir klimat. Anda Beşik'de Beşikliler Beşiklerin sığırları, işte buğaları var eken, su sığırı. Bu nasıl aytayım, şimdi mına bizde olan sığırların ular bakmaykenler, ularga Kazak sığırı deykenler. Beşiklerin özlerin sığırları var eken, su sığırı. Anam aytkanına göre ular saçları uzun eken, uların yüzleri buğalarında hem bek sıcakka ular dayanmaykenler, Alma Ozean'ın işte balçık çağlar olan yerler yazda kırıp salkında yataykenler, Tokyo'da pek başları işte nefes alıp şöyle yetip saklanaykenler sıcaktan sıcak vaktinde. Sonunda bir bu sığırlarla bağlı ular qaytkanda, çoban işte uların evge aydap qaytkanda balaçıklar, beşüylüler bu hayvanların ogını çıkaykenler ve çapa ekenler. Bu nasıl İspanya'da Karidaga oşakan bir şey. Hem yakınlaşkanda balaçıklar oraga tekrar mineler, dereklerge tırmaşa ekenler, hayvanlar yanlarından koyuyla kırı. Cenk vaktına lemseler olganda anda garnizon tura, lemse garnizonu ve bu hayvanlar qaytkan vaktında lemse maşinası tura yolda, yolun çetinde ve bu qaytkan hayvanlarda nasıl meşak eder işte bunların buğası, bu su sığırların buğası dek öyle ne eken, yaramaz eken olarak gelip bu maşinanı basa müyüzlerine uğur başlayırlar ve kıyıştırırlar. Teneke olan, demir olan yerlerin lemse soldatları avtomatların aman edip atacak olalar ama ofisler lemselerin ofisleri attırtmayın. Bu de hayvanların ayıbı yok. Bu biz ayıbımız var, maşinanı yol üstüne koyduk. Ondan sonra lemseler maşinanı çekip.
Асан ағам, я оле бір мәліматлар барым, көйді не қадар мектеп, ве не қадар жайми бар еді? Köyde 3 tane mektep, 5 tane cami var idi. Mısır'dan olmadan. Koyun tarihinde mülkün aytmağa bütün koyun yaşları hepsi partizandaydı. Ben birinci kere koyga barganda şaştım. Anda gece dügül kunduz öyle bir neler terekler, öyle bir nasıl sizge aytayım tağ topek görünmüyor, güneş görünmüyor. Öyle bir balaban neler terekler, lianalar, hani džungliga oşagan lianalar anda aytan da kunduz saklanma mülkü. Tek onu gecenin bekletmeye gerek mi? Onun için partizan onda bak olamayken her bir evin yanına lemseni koyma çaresi yok. Onun için öyle bir kararga kele lemselerin rehberiyeti 40 tane 500 yaşın at koy gerek. Hem 500 koyu 100% Kırım Tatar koyu. Ben aytkanım, o günü aytkanına göre Orumlar da Kırım İslam dinine geçken son hep Kırım Tatar 40 tane yaşına atıp koyduruyorlar. Ama o netice vermiyor. Son öyle bir kararga gelirler. 500'ünü yakmağa. Lemseler 500'ünü yakalar, adamlar evlerinden çıkarır. Evde kişilerin alma ruhsat ederler. Arabalarına işte kim ne var de kim eline işte bütün şeylerini evden çıkarıp evlerini yakalar koyup yana. Demek Асан ағам, demek bugünkü günde bu koyundu saklanıp kalmadı, öyle mi? Yok, onu buna devam edeyim de koyuna bağlı. Öyle etip 500'ler men buna Halidap'ten konuşken edim. Halidap'ta 500'den son 500'lü olup işte var kefede oldular. Kefede şeyler. Bugün söyler var. Bizimkiler Ahmetçik'te evleri var iken Ahmetçik'te yerleşirler. Son 13. April günleri Sovet Armiyası Ahmetçik'ten lemselerini çıkargan son 500'lüler bu cümlede beni ana, babam, bitam, dayım, arabada babam oturup Kur'an'tasını 500'e yaptı. Evde, Ahmetçik'teki evde 16 yaşında gizem kala, bundan o şeylerin işte evin baktı kala. Babamlar gelirler 500'e, lemseler yakalar ama taştan yasalgan evler 500'de işte dağ içine ağaç çok, dağda çok. Onun için ustalar var iken başlayla 500'ler evlerin kilemege, öyle forantar olganlar 500'lerin bir ayın içine işte bir aydan tekrardan ziyade 18. Mart'ta evin yasak bitirgen soyları da olgan 500'ler. Şu cümleden bizimkileri de işte var da işte yani o April ayına, May ayına işte az barın bakanlar evler kitlemeye başlayanlar. Ve 18. May günü Ahmetçik'teki evine teyzem olgan Fatime teyzem 16 yaşında kız, komşusu Zoya kele. O bayağı büyük iken Cenk lemseler vaktına lemselerin işte komşu olgan sonra alıp geleyken, onların alakada olayken işte laf edeyken bir bas kapını gecenin bir mayında 17-18. May günü bas kapını dinletip kapını açıp başlay öyle bir nasıl aytayım şeylerin cimağa diyeceğim de Tatarca uzaylı temiz Tatarca laf etti. Başlay onların etmeye son diyeceğim anana aytarım ne yaparsın son Zoya aytayken şimdi bu şeyler sizce gerek olmayacaktı işte o yap şeyler işte çok habermayı Zoya kete gele soldatlar tezema maşinaga koyalar Ahmetçik'in vokzalına и Ural'da 16 yaşına kadar. Kız Ural'da düşe gecenin tağında endi babam anam
дайым битам, олардың енді солдатлар, ол солдатлардың бешуге деген солдатлардың бешүүлер хавенен ақшам, чүберектен, ашыларын сыйлайдылар, сабау солдатлар. Бешүүлерін сүргін етеді. Бешүүлерін Сараб станциясынан, бұл Ахметчик районы yandan Özbekistan'a düşerler. Bana öyle işte bir faşistler yakalar koyun, ikinci faşistler o koyun darmadağın etip, halkın işte sürgün etip, koyun taşın, duvarların, bana şimdiki vakitte koy umumen işte Odbastan taşlar dağıtılgan, çünkü o taşların partizanski vadahranilişinin kuruluşuna işletkenler tek o evlerin fundamentlerine kalan taşlarını görmek mümkün. Ama bir şeye bakmayıptan her yıl beşüller tüm dünyadan çok sebeplerden toplaşıyorlar. Daha bir beşüllerin ayrılıp durgan ne beyaz. Tenleri bembeyaz. Balakçıklar yaz vaktinde alma ve denge su olganda suğa girgende görüne. Bu yazıcılar da bu beşüllerin hem şivesi tekrar ayrılıp duraydı beşüllerin şimdi de karışıldı. Ama bu beyazlık, tenlerin beyazlığı, sonra dayılarım, soylarım, ahaylar pek mazalı olgan, mazalılar şimdi de beşüller apayları mülayim, bembeyaz giygen, mavi pozlu giysin, yeşil pozlu giysin, beyaz tenli, güzel bir ne var. O beşüller kız beşüden vermegenler, tek beşüde kalganı, beşüde kalan beşü var. Çet yerge vermeyen pek öyle istemegenler ve çaresi olan vermegenler, pozlarına öyle bir nasıl hürmet edilgen beşü. Ana öyle etip koy olmasa da, yolları olmasa da çare tapıp beşüller anda toplaşa edilir ve koydaşlar koruştuğu geçiyor. Şimdi beşüge bizim vermeler. Anlaganımızga göre anda yani bu bilmeyen ne aytma, doğru aytmağa anda evvelde de zapovednikede ana işte zengin bekim adamlar anda ahlat хозяйство işte biz hem beşüge barmazdan Soblaköy'e Tatarca Kazakça partizanın çetinde beşüge ketken yolda anda toplaşırlar ve anda bağlıklar ve koydaşlar koruşu her yılı geçirirler. Kısmet etse bu benim niyetim illa neden barıp çaresi olsa urumların beşül tamırları olan urumların mutlak getirip işte onlarla beraber koydaşlar koruşuğuna davet edip beraber ve gelecekte belki onlarla beraber o beşi koruşularını yapmaya çalışarlar ve niyetinden yaşayır. Астанаға сағымыз бөлі мерақлы икәйе үшін бүгін біздер мына сіздің ярдымыңызбен бешуй койнен таныш болдық. Амашымды келіңіз енді милли әрекетімізге keçейік. Сіз не үшін ве не вақыт милли әрекетімізге қосылдыңыз? Мен білесем milli hareketimizge koşulgan maksat her bir insan o'zun tarixini bilmek gerek. Her bir insan o'zun milletin bala çağasını, geleceğini oylamak gerek. O'zbekistonda biz umumen alganda men alamodim şehrim, Toshkent şehrim, Samarqandni endi bargan yerler, bilgan yerler falan. Eğer bizim halk başka milletlerge dostlarıma aytaydı. Biz başka milletke mensub olan adamlar. Mına siz Kırımlılar, eğer bizden anda Kırım Tatar demeydiler, Kırımlar deydiler. Kırımlar en bay, en zengin sizler yaşarsınız. En gerçekten de. Bizim toylar pek zengin, pek öyle nasıl aytayım, bizim çalgıcılar başka millet, birisi öyle toy yapıp bulamayız. Bizim evlerimiz temizliği, hem de nasıl aytayım, güzelliği ayrıldı. Bizler yaşayan sokaklar
başka millet yaşayan sokaklardan temizliğinden, güzelliğinden ayrılıp duruyor. O en keçirken de öyle. Maşinalar çok adamlarda var idi. En başkalarda bakanda biz yaşıyoruz. Son Uzbekistan'da yavaş yavaş iş başında olan, bütün şehirde de Taşkent'te olsun, iş başına olan adamlar da çok. Kırım'a biz nasıl aytayım? Onun için Şimdi keliniz böyle sualım sizge olacak. o sualler evet anda yaşayan Rusya Tatarları çok mesketlükler. Mında men birinci milli hareketin men konuşkende bu öyle oldu. 8 sınıfını bitirip Taşkent şehrine elektrotexnika texnopark деген остановкада рабочий округдан ортасына yerleşken yatakhanesi var idi. Anda okuma kırdım. Anda çok Grekler okuyordu. Bu Grekler Gresya'ya gittiler. Çok oynasyansı ettiler. Evet o Grekler işte Taşkent'te doğup koşken babaları işte elde Gresya'dan gelgen hem Sovet pasportunu almak istemediler olar. Her yılı olar çet yerге barıp geldiler. Mesela için menen okudan gruppada yarısı Grečanka, Grekiyada. Kanikul vaqtına Şveysariya, Ferge barıp gelip aytkanlar. Şveysariyadan Germaniya barıp bizler için var Sovet devrinde bu nasıl bir devletten bir devlette öyle kolaylıktan bakması o vaxtları olğan şey. O vaxtları işte biz yatakhanede meni dostum Yagiyev Reuf şimdi o Cankoy rayonu Lugansk degen koydu Moğollık yapa beraber yatakhanede yaşaydı. O onun öncesinden galiba bilip Taşkent şehrinde Rifat Ağa Gacı degen adam Milli Hareket'in o evet o büyük adam yaşı boyunca biz balamıştı 15-16 yaşında. O Rifat Ağa'nın tanış olduk. Bizler yaşlar Rifat Ağa Abrazivni zavodda yaşaydı. Instrumentalni zavodda mektebinde Oca'ydı. Fizikadan zavuç çalıştı. Mektep direktörü oldu galiba. Ne de olsa pek meraklı adam ve onun beraber İzzet Ağa, Osman Ağa adamlar son aklımda bir çılarınızlarda Arsen Ağa'nın evinde kayıtsı bir nevbette sabraniye geçeydi. Bizler evet yaşlar tek dinleydi kanda olan şeyin. Hem ya oblast boyunca ya da respublika boyunca o vakit ne işledi? Ana Moskvaga rehberlerge kağıtlar, arizalar yazdılar. Kol koyula adamlardan ve akçı jıyla anda vermege adamlar işte masraflarını ödemege. Hani öyle iş alıp barlaydı ve çeşitli malumatlar oklaydı. Ya ahırında işte aytkanda Almalık şehri aytıldı. Ben aman divanda oturaydım ya da kreslada aman nettim eşitkensin ozum şehrim, dünyaya kelgen şehrim. Mustafaev Nebi Ağa'nı adı aytıldı. Familiyası aytıldı. Aklımda şimdi. Şimdi de o adamı aytıldı. Sonra birkaç yıldan sonra o adamın da koş demek. O evinde, o bizim evinde çok birbirimizle işte toplaşıyorlar. Oraya tutup okunu bitirgen son armiyadan son men babama ayttım. Baba dedim istemeyim Özbekistan'da yaşamaga. Kırım'a ketmek isteyeyim. Babam ayttı. Bozun bilesin dedi. Ana kazandım akçı. Ketsen ket. Bir yıl çalıştım, aldım pasportunu, выписка yaptım. Geldim Kırım'a. Armiyadan son işte. Ne? Mında geldim Nede Sarabız degen yerde bir ev
meselesi laf etildi. Keliştik fiyatını. Son işe kirme istedim. İşe kirme istedim. Bir montajlı organizatsiya отдел kadrına bardım. İşte başladım отдел kadr. Baktım men dokumentlerim. Kelişesiniz dedi. И медкомиссия geçmedi ve yatakhanede bu Nижний Комсомольский деген yerde bu Gres taraftan Ahmetçik'ten anda yatakhaneleri var iken anda направление verdi. Ben endi xuanam mağa işte praktika ettim, keldim yatakhaneye komendantқа. Son komendant aytdı, Korsek kayda men, sen dedim anda tek praktika olacaksın. Ana çöllerde vaqtida işte yürüyeceksin anda vagonчиклerde yaşap. Dedim, men kelişim bu böyle iş. Son bu отдел kadr netkende men endi kettim, o dedi mağa sual beri. Evet, Sovet pasportunda yazılgan edi Tatar. Son bu adam sual veriyor. Ya anan baban hayır dendi. Ya diyeyim ne bu anam babam hayır yani men içten duyam, hazırım. Ya diyeyim onların hayırdan bolğan sizge ne gerekti? Ya sorayım işte dedim. Sonra men dedim galiba Ufadan dedim. Kana diyeyim bir neti bakayım ki bunların. Ya ne için sorayız dedim. Ha yok oldu dedim. Berdim aytılgan күні барам комендантқа, мен документтерін қайтарып бере, bir практика yapmaydı. Son birkaç yıllardan sonra eşitken son pasport stollarında kompüterге o'xshagan оборудование бар ekan. Ular evet pasportni qo'yalar, anda işte belli bo'lar. Kırım Tatarı, Mesket Türk'ü, Karisi işte bu milletler işte Çutu belli olarak işte. Son ona. Ne de olsa ben o vaxtları gene de devam ettim hareketlerin. Ahyar'da Приборостроительный институт anda girecek oldum. Dokumentlerini kabul etmekler. Gogol'a sokağında kursu ekskavatör çıktı. Bana kanal kuruladı işte önemlilerin. Bildiler meni Kırım Tatar olğanım. Anda da almadılar. Son pasportlu stolga bardım. Bu Simferopol rayonu Pavlenkaga. Kırdım nege, көрсеттім dokumentlerim ana dedim. Armiyada hizmet ettim ne mana son mayor Mağayta, bilesің де, bu bizge bağlı şey döküldü. Bu Kiev, Moskva bunu halledildi. Mında netkenden onu bak ne olmaz dedi. Öyle etip men kayttım, neden mektup geldi? Neden mektup geldi Sarabız'dan o adam, yerini satacak adam dedi, men bildim dedi, nasıl etip sizge mülkün bu yerini satmağa, buğa bizge almağa. Men eğer Rus kızına evlensem, fiktivni bırak yapıp, öyle etip bir çareleri var ekan. Evet, bu şeyden razı olmadım. Öyle etip işte birinci ne Kırım'a gelmesi, mında yerleşmesi, öyle neticede oldu. Biz Bakan деген yerde de netlenirdik. İşte daha mektepte bakmaydım. Kırım'a bu meni ikinci kere tırışkan neymedir. Ya sizin fikrinize göre, eğer alsaq o milli hareketini, Uzbekistan'da olup geçken milli hareketini ve bugünkü gününü alsaq, neni fark etmege mümkün? No, mında milli hareket degende nasıl aytayım? Mağa doğru mağa tırışarım şimdi. Bu Kırım'a barıp kelgen son Kırım'a bek bir meraklı adamlarla mağa rast gelmek kısmet etti. Bu adamlar aytam da bizim tarihimizde altın harfle yazılacak adamlar. Eminim ki yazılacak. Bizim Хорanta misafirlikке bizge keldiler. Biz ularga baraydık. Sadık Ağa degen adam, men mektepte okuyordum. Men yaşım işte var. Mektepte okuyayım.
büyükler Kırım için illa her vakit illa Kırım için laf çıkan. Son anda o büyüklerin laf ettiğinde Mustafa Cemilov degen familiya ateş. Son Sadık Ağa değil. O injener olup çalışıyordu Sadık Ağa. Şimdi Belogorski rayonunda yaşıyor adam. Sadık Ağa diyeyim. Ya Mustafa Cemilov kim o dedi. Sonra Ağa'ydı. Bu adam değil. Türmede kapalı değil. Bu uzun değil. Bana bizim tarihimizde kirgen adam. Bana bu dünya endi tarihimizde kirgen adam. То есть при жизни tarihimizde kirgen adam. Orça aytganda. Son mağa kısmet oldu dostum Kazanski Rusya Tatarı Mişarlardan Dızranov и Uzbek Anvar dostum ekonomist olup çalışıyordu. Üçümüz boydakmız. Rusya barmağı kısmet oldu. Geldik Samara'ga, Samara'dan Ulyanovski'ye, Gemade Volga boyu. Son andan Ulyanovski'den Dranovski rayon degen rayon var Tatarstan. Anda Mişarlar yaşaydı. Azat abi bu men dostuma soya mektep direktörü edi. Mektepte de baran edik. Yani üçümüz de apayı çuvaş verdi. Öyle bak temiz öyle bir evlere nelere şartlı koy yerinde. Son koyda evet mektepte baranız magazinde yaşımız içimizde. Akşamları Azat abi aytırız. Bilirsin diye. Üçümüz oturamız çay içip. Koyun halkı değil. Evet Kore işte çekirden gelen 3 tane boyda. Hepsi meraklanarlar Kırım Tatarının. Demek meni meraklanarlar. Uzbek'ne meraklanmaydı. Sonra Azat abi da bir aytkan şeyi men aklıma aleda ne? Siz dedi, milli hareketiniz dedi, Mustafa Cemilov var. И Риза Халид, полковник в отставке, у vakit Leningrad'da yaşayken o adam. Demek bu Tatarstan'ı Drnovski rayon bir koyunda bu adamdan bu matematik eşitlenir. Bu meraklı. Son Kazan'a da bargan edik. Kazan'a geldik işte o Kreml'den o suyun bekenin nesinde yak veremiz işte bu halk meraklı halk Rusya'nın Tatarları, Kazan Tatarlar suyun bekige hürmetten bir şey aytalar. Ekskursavod başka şey ayta. Meraklı öyle bir-birinin ayrılgan malumatlar işte. Son dostum aytan diyeyim göremiz Kazan içine. Kilise, Balbar'ın ikinci, üçüncü kiliseler çok Kazan'da. Son diyeyim endi bunda geldik bir camide tapar. Belki üçümüz de o fikrimiz cami. Son Tatarstan'ı, Gaşinsa Tatarstan merkezinde podzemli perehod. Bir harf adamı başında yeşil stetoksi. Endi bular kaldılar, ben bardım. Oruşa selamlaştım o adamla. Dedim bana biz misafirmiz. Cami görmeye isteyimiz, Müslüman camisi. Kiliselerin göremiz ama camide görmüyoruz. Son bu adam aydı. Buna şimdi ben camiden geliyorum dedi. Cuma gündür dedi. 4. trolleybusga minseniz dedi. Böyle işte anda sorar saytarlar kayda boğa. Son ben de bu adamga ne edip sağ olunuz dedim de. Yani bizim Kırım Tatar'da sağ olunuz dedim. Yapıştı bana nemi bu adam. Olma. Bala oğlum dedi. Ya Tatar ekesin dedi. Ya niçin beni çekiştirip orası laf ettiresin. Ya diyeyim, abi diyeyim, yani ben bileyim olar öyleyse. Abi diyeyim, ben Kırım Tatarım. Ben dedim utandım, bekim ben Kırım Tatarca aytsam, siz bekim anlamazsınız. Onun için utanıp orçça sizinle laf ettim. Son bu kartını aytkanı hala da aklımda. Oğlum, ya ne fark edelim? Ne fark edelim? Hani öyle işte, adamın nettiğini işte. Aslan Ağam, çok sağ olunuz. Bağışlanız vaxtımız pek az xala. Şimdi bir daxamız xalayata. Buna kıskadan yaşlarımızga nasıl tavsiyeleriniz olur? Ama bir daha içinde aytmak gereksiniz. Birinciden yaşlarda meni tavsiyem gurur olmak gerek. O'zun milletine, o'zun tiline,
Ozun urbalarına milli urbalar, ozun havalarına muzika. Her bir taraftan bizim halk, her bir taraftan güzel halk. Eğer bizim kızlarımıza baksanız buna toy olsun. Bakınız. Kara saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü, çeşit türlü her bir taraftan varlar. Sonda ben bek gururlanam çünkü ben öyle ostum 30-40 yıl ve bek sağınam çöl tarafının şivesinde laf ettirilgen adamların bek sevek rast gelen. Çünkü bizim komşumuz Alim yaptı. Süleyman Ağa 40 yıl bir koranta olup o çöl tarafının şivesinde laf etip onlar gitağa apşe değil. Biz de apşe değilim. Alim yaptı. Anağa ne dedi? Ben isterim. Yazıcılarımız, rejisörlerimiz spektakellerini yapıp çöl tarafın şivesidir. Yalı boyun şivesidir. Öyle bir meraklı olan spektaküller olğanı. Hem nasıl aytayım? Bunda daha bir meraklı nesi var. Respublika Komik при Полярье'de çalışkanda men rast geldim Noğaylar, Dagıstan Noğaylar. Pek kıskadan çünkü bitirmek mecburumuz. Daha iki cümle aytabilirsiniz ve bitirmek gerekmez. Yaxşı, eğer çaresi olsa evet onda neteredim. Onun için ben eminim bizim yaşlar evde terbiye korup, o'zinin Kırım Tatarı olganını gururlanıp, ben eminim. Bizim geleceğimiz parlak. Hem yaşlarda isterim Kiev'ke, Ukrayna'ga ayak ketmesin. Uzakka ketmesin. Moskva, Peterburg'da baş ketmesin. Kırım'da yaşasın. Bunlar mında gerek. Mında çaresi olganca kıyın olsa da, başka kıyınçılık olsa da biz mında çoklaşma gerekmiz. Yani öyle. Aslan ağam çok sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve çoktan çok teşekkürlerini bildiremiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Bugün biz milli hareketimizni hatırladık. Bundan da gayrı bugün biz Beşuy koyunun özgünlüğünün tanış olduk. Bizlerine daima seyrettiniz. Yayınımızı benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanга koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey.
Kenardan koşlanıp bir bakmak iste. Бар, ойна көз яшыңны сілеве сіле. Dünya бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет yok ne ölü ne tırımızge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp kele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Кичичик olғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз мejалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kartanayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkanı vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin.
Добрый день. Эфир телеканала ТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие 2 часа мы будем говорить о самых важных событиях оккупированного Крыма и материковой Украины, а также событиях, связанных с деоккупацией и с мировыми событиями, которые могут как-то повлиять на этот процесс. Я представляю гостя нашего эфира. Это Денис Матюк, политолог, эксперт аналитической группы «Левиафан». Добрый день. Начнем мы с такой новости. В оккупированном Крыму оккупационные суды арестовали, еще это произошло вчера поздно вечером, на 2 месяца 3 из 5 задержанных крымских татар. Джибара Бекирова, Рустема Таирова и Раифа Февзиева. Зауру Абдулаеву и Рустему Мурасову решение о аресте оккупационные суды должны принять сегодня после обеда. Мы будем следить за этими событиями и обязательно вам о них расскажем. А я напомню, что 5 крымских татар были задержаны оккупантами вчера во время ранних обысков. В 4 утра ФСБшники ворвались к ним в дома. Это и одного человека задержали в Симферопольском районе в селе Строгановка. Это имам Раиф Февзиев, а остальные жители Севастополя. К ним тоже пришли утром с нарушением всех даже формальных законов, которые действуют в России, без предоставления адвоката. Их забрали в ФСБ, и вчера вечером их задержали. И всех их обвиняют, кого в организации, террористической организации, кого в участии в террористических организациях и участии в партии Хизбут Тахрир, которая запрещена в России. Вот такие вот новости приходят из Крыма, и мы уже несколько дней пытаемся понять, с чем связана активность ФСБ в оккупированном Крыму, потому что перед тем, как задержаны были эти 5, была осуждена Лужтинская, так называемая Лужтинская группа крымских татар, их всех тоже обвинили в терроризме, приговорив от 12 до 18 лет заключения в российской тюрьме. И, кстати, сегодня прокуратура Автономной Республики Крым предоставила информацию о том, что в Международный уголовный суд было передано очередное информационное сообщение о военных преступлениях оккупантов, о том, что незаконно оккупанты отправляют крымских политзаключенных, этапируют из Крыма в Россию. И таких на сегодняшний день, только в этом году, точнее, 275 человек. Вот об этом мы тоже сегодня сейчас будем говорить. Вот, Денис, прокомментируйте, пожалуйста, эти новости. Смотрите, по поводу арестов, задержаний, это ж планомерная и постоянная политика России по поводу давления на крымских татар. Мне кажется, что вот такая недавняя активизация может быть связана как раз-таки с вопросом крымской платформы и своеобразным давлением на крымских татар и на Украину как страну, которая организовывает, поднимает крымский вопрос на повестке Дня мира. А по поводу того, что крымских татар перевозят на территорию России, то мне кажется, это, скорее всего, связано с продолжением давления на их семей. То есть человека, по сути, отправляют отбывать незаконное наказание подальше от семьи, и таким образом пытаются морально сломать крымских татар. У нас с нами на связи Ситосман Королеев, общественный защитник, и мы сейчас попробуем узнать подробности судов над задержанными и уточнить информацию про предстоящие. Ситосман ага, вы с нами на связи? Добрый день. Добрый. Есть ли у вас информация по поводу сегодняшних так называемых судов, которые должны состояться по избранию меры пресечения Рустему, я так понимаю, Рустем Мурасов и Заур Абдулаев, да, им сегодня должны избрать меру пресечения? Да. Сегодня должны избрать меру пресечения. На 17 часов и на 17:30 назначено судебное заседание по мере пресечения в Севастополе, Ленинский.
районный суд города Севастополя должен избрать меру пресечения. Но иллюзий не пытаем. Скорее всего, это будет также и мера пресечения будет выбрана, направит их в СИЗО. Если вот по вчерашним ребятам, то это до октября месяца, если не ошибаюсь, до 11, что ли, сейчас вот не могу точно сказать. То есть троим вчера меру пресечения приняли, это мера содержания под стражей в Симферопольском СИЗО, двоим сегодня должны выбрать. Суды сейчас идут, и вот как закончатся суды, уже будет ясно по двоим. А нестандартный срок, 1,5 месяца, обычно на месяц или на 2, а тут как-то 1,5. Чем это связано, не знаете? Возможно, это связано с какими-то следственными мероприятиями, которые там следователи запрашивают. Они же запрашивают на определенное время для того, чтобы они смогли там провести свои какие-то дела, там, я не знаю, чем они там будут заниматься. Поэтому это возможно так. Так, в принципе, нестандартно. Вот то, что вчера тоже произошло, это вот то, что в один дом 3 раза с обыском приехали, там потеряли какие-то вещдоки, я не знаю, что они там сделали. То есть, я как понимаю, это то, что на сегодняшний день, если мы говорим о ФСБ, который работает в Крыму с крымскими татарами, то, в принципе, для них никаких проблем нету и с судами, и с задержаниями, и с мерами пресечения и так далее. Поэтому они сильно, возможно, даже не заморачиваются по этому поводу. То есть, если им нужно будет, 1,5 надо будет, попросят 3, дадут им 3, я так понимаю. Задержанных обвиняют в создании террористической организации и в участии в террористической организации. Вот вы знаете этих людей? Вот можете нам рассказать, насколько абсурдны эти обвинения? Обвинения абсурдные, это видно любому простому человеку, даже исходя из того, что им вообще предъявляется и каким образом это предъявляется. Лично я не был знаком с этими ребятами, но могу сказать то, что я вчера сам присутствовал на суде, я общался с его родственниками, я общался с матерью, я общался с супругой, я общался с людьми, которые знакомы, я также слежу за тем, что происходит в Крыму. Это люди активные. Если мы говорим которого с Каменки вчера задержали, да? Строганов. Меру пресечения. Вообще, Строгановки, да, извиняюсь, Строгановки. То он вообще, я не знаю, крымские татары, они сразу понимают, кто такой мулла. Но мулла — это тот человек, который проводит религиозные обряды. А религиозные обряды — это такое очень близкое, и, как сказать, да, оно очень чувствительное, поэтому туда не будут звать человека, который какой-то там, не знаю, преступник, там, плохой человек. Это то, что уже связано с создателями. И здесь люди выбирают именно самых достойных людей. Один из них был такой. Это вот для меня уже о многом говорит. Это люди, которые участвовали в жизни народа, которые ходили на судебные заседания. Если говорить об одном из них, да, вот то, что которые в Севастополе проходили, то только приехал, был приговор у наших соотечественников, которые из Алушты, недавно в Ростове, где им запросили бешеные сроки. Вот один из них был на суде, и после суда приехал, его уже под утро провели обыск, задержали и применяют ему такую статью. Это активные люди, это все люди, которые каким-то образом участвуют в жизни народа, которые, некоторые из них активные, скажем, в этом общественном объединении Крымской солидарности, которые помогают семьям, там, ездят на суды. Один из них даже проводил дуа, когда было собрание Крымской солидарности. То есть это вот такие ребята. И таких ребят на сегодняшний день задерживают, я так понимаю, для того, чтобы вот эту активную часть населения крымских татар, я слушал вашего собеседника, где он говорит о том, что возможно это такое запугивание крымских татар, когда так выдергивают этой семьи, дают такие бешеные сроки, 19 лет, но когда
19 лет это, ну, прокурор запросил, дали 18, но до этого ребятам тоже сроки были там 17, 16. То есть это не маленький срок, это, грубо говоря, если у человека родился ребенок, его посадили на 19 лет, он когда выйдет, это уже будет взрослый мужчина или это уже будет девушка, которая, возможно, замужем, у нее будут свои дети. Это жизнь. А если мы говорим о людях, там, которым уже около 60, или вот если последние там больше за 50 лет, это получается 69-70 лет и в таких условиях. А если мы говорим об условиях содержания, то это пыточные условия содержания. Это не просто там задержали человека, где его закрыли в какой-то комнате, где у него есть санузел, там телевизор, какие-то предметы гигиены, где он может выйти на свежий воздух. Мы же понимаем, что это за условия. Это где в камере сидят люди там по 12-17 человек и там ходят на 8 человек, которые спят по очереди. Это где нет определенных условий. Многие страдают зубами, у многих ухудшается зрение. Там люди, если мы вот посмотрим человек, да, микроинсульт произошел, у него по лицу видно, что микроинсульт, у него опустился глаз, у него опустилась губа. Где мы видим люди, у которых там проблемы со здоровьем, с почками, там есть инвалиды второй группы. Это пыточные условия. И теперь, когда обычный человек видит и понимает, что за его активную позицию он может попасть в такие условия, конечно же, человек задумывается. Но здесь вот такой вот феномен, то, что вот у нашего народа уже вот такой выработался, я не знаю, как это можно вот назвать таким словом, иммунитет или что, но вот у нас, когда мы видим несправедливость, мы не можем молчать. Вот несправедливость она не может, и не пугает потом сроки и этой вот алушинской группы, скажем так, да, и слушал, о чем говорят люди. И люди говорят так, они говорят, нас не пугают сроки, которые вы нам даете. И вот эти вот людей, которых вы посадили на такие огромные сроки, мы их не бросим. Мы не бросим их детей, мы будем их смотреть, это наши дети, это наши семьи. И мы будем ждать этих людей. То есть люди готовы на борьбу за право жить на крымской земле. И вот этот вот закон, который был принят недавно, да, о коренных народах. В принципе, наш крымско-татарский народ, он всегда считал себя коренным народом Крыма. У нас нет другого места, где мы могли бы сказать, что это наш дом, и нам некуда идти, поэтому мы здесь, и у нас и выбора как такового нет. Мы боремся за свои права, за право жить здесь, за то, чтобы наши дети могли спокойно ходить в школу, где они могли свободно, спокойно говорить на крымско-татарском языке, где в школе не будет говорить, что мы предатели, что мы там какие-то злодеи, я не знаю. Мы со всем этим боремся, и на сегодняшний день спасибо, то, что вот со стороны нас поддерживают, то, что о нас говорят, это тоже придает сил. Ну, как бы вот так, пока у нас так. А по ребятам сегодняшним, которые вот в Севастополе идут суды, я как бы не питаю иллюзий и больше, чем как бы склонен к тому, то, что мера пресечения это будет содержание под стражей сезона, 1,5 месяца, на 2. Но как бы по большому счету не имеет большого значения, если им нужно будет, они его продлят. Да, спасибо, что подключились к нашему разговору и рассказали подробности преследований крымских татар на полуострове. Ситосман Каралиев, общественный защитник. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Вы сказали, что такая активизация может быть связана с тем, что Россия хочет как-то оказать давление на крымскую платформу. А какие на ее проведение, на участников может быть? Ну, не знаю, как это непосредственно может повлиять, но вот что действительно может предпринять Россия, какие провокации она может использовать для того, чтобы сорвать этот саммит, который будет уже в понедельник?
Мне кажется, что Россия уже предпринимает определенные действия там, дипломатическими каналами. То есть она работает с странами, потенциальными участниками для того, чтобы добиться отказа от участия в платформе. Мне кажется, это могут быть там самые простые, это какие-то экономические не провокации, а рычаги давления. В том числе мы же видим, как, например, Германия сначала была против, да, там того же Северного потока, но все-таки и давление потом переломила Россия в свою сторону, и в принципе вот это яркий пример того, как страны сначала выступают против, потом Россия проводит определенные манипуляции, определенные процессы давления, в основном там экономические или дипломатические, и получается вот такая картина, когда определенные проекты, которые для Украины есть недружественные, в принципе, не получают подлежащую оценку со стороны мирового сообщества. Вот мне кажется, здесь применяются подобные методы, и в первую очередь это дипломатическое давление на страны, которые публично объявили о своем участии. Не зря же определенное время МИД не раскрывал страны-участники для того, чтобы Россия не могла оказывать на них давление. До сих пор даже не всех еще назвали, да? Да. Ну да, давление она оказывала, но зная, как действует этот режим, можно же предположить какие-то провокации непосредственно. Ну, мне кажется, это могут быть и провокации в районе Крыма, там в морском регионе, там, или же любые другие. От России можно ждать, в принципе, чего угодно. Тут сложно предположить, какие конкретно провокации, на какие конкретно провокации или шаги они могут пойти. Но мне кажется, что какие-то действия предприняты будут. Давайте тогда поговорим о самой платформе. Вот вы чего от нее ожидаете? И как оцениваете сам факт ее проведения? Мне кажется, что проведение и создание такого консультативного органа или консультативной платформы, в принципе, есть, безусловно, положительным с той причины, что Россия всячески пытается замолчать в мировом сообществе вопрос Крыма. То есть они вкладывают огромные и средства, и силы для того, чтобы с информационной повестки мирового сообщества исчезла вопрос Крыма, и, в принципе, страны де-факто смирились с тем, что вот это случилось. И когда появляется такая платформа для переговоров и для наработки определенных решений, которые позволят решать те проблемы, которые появились с оккупацией Крыма, то мне кажется, это в любом случае позитивный момент. А то, что уже там больше 40 стран заявили о своем участии в этой платформе, это говорит о том, что мир не забыл о оккупации Крыма, и мир интересуется этим вопросом, и страны готовы помогать Украине работать над решением этой проблемы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вот как раз 23-го соберется ядро этой коалиции мировых стран. Они примут декларацию о намерениях, которая будет открыта, и ее могут подписывать и позже страны, которые смогут присоединиться к этой коалиции, декларации, потому что именно не у всех получается приехать 23 августа. То есть можно говорить, что этих стран будет больше. Но вот, собственно, декларация о намерениях — это что за форма такая? Я думаю, что это документ такой себе установчивого характера, в котором будут обозначены ключевые проблемы, на решение которых будет работать платформа. То есть это могут быть экологические проблемы, связанные с оккупацией Крыма, безопасность в Черноморском регионе, усиление давления на Россию из-за постоянных нарушений прав человека на полуострове. Сейчас с нами на связи Нариман Устаев, генеральный директор Института геостратегии имени Исмаила Гаспринского. Добрый день, Нариман. Добрый день.
Витаю вас. Сегодня появилась информация о том, что на сайте Верховной Рады появился проект закона о переходном периоде. Вот есть ли у вас информация об этом проекте? Что это за проект и о чем он? Да, действительно, тот законопроект, который был, в принципе, наработан достаточно большим количеством специалистов, экспертов, которые занимаются и крымской тематикой, и вопросами национальной безопасности Украины, прав человека. Соответственно, достаточно давно, наверное, работа уже велась по этому вопросу. Вот если есть у вас информация, можете рассказать, вот что он предполагает, для чего он нужен, из чего он состоит? Ну, я не открою Америку, любые отношения это являются социальными отношениями, соответственно, и урегулировать их нужно именно правовым путем, правовым механизмом. Соответственно, для этого, в принципе, как и любой закон, он необходим. Понимаете, все граждане Украины, те, которые находятся и на оккупированной территории, и те, которые проживают в других регионах Украины, должны понимать четко правила игры. Собственно говоря, для вот этой ясности, четкой позиции государства это все и делается. То есть, я так понимаю, это такая основа с терминологией для того, чтобы под нее уже разрабатывались или исправлялись, дополнялись действующие законы, связанные с деоккупацией. Да, совершенно верно. Такая своего рода платформа, которая задает правовые рамки. Крымская платформа, которая состоится в понедельник, она будет проходить на таком международном фоне ситуации в Афганистане, который уже несколько дней контролируют талибы. Это может как-то повлиять на платформу, на процессы, которые могут происходить на ней, на саммите? Косвенно на крымскую платформу может повлиять любое значущее событие, которое имеет глобальный эффект. Это касается не только событий в Афганистане, изменения климата, вмешательства в выборы. Это все на самом деле может влиять на украинские внешнеполитические действия. Но это не значит, что это каким-то образом должно нас останавливать. Ну, а какие риски есть для платформы? Я сейчас не говорю, как для Украины, связанные там с социально-политическими моментами, а вот именно для работы самой платформы. Для работы самой платформы давайте посмотрим на международный контекст. Мы видим, что не только в политике, но и в бизнесе выживает транснациональная экосистема. Своего рода крымская платформа — это такая экосистема, которую мы вместе с нашими партнерами предлагаем для использования, скажем так, для использования определения, кто является защитником демократии, кто готов нарушать демократические принципы, нормы международного права. То есть тут достаточно все тоже должно быть всем понятно. Какие риски могут быть? Учитывая, что мир с 90-го года активно происходит трансформация международной системы, и вот на протяжении последних 30 лет и с разными подъемами мы наблюдаем эти процессы, соответственно, мир больше не биполярный, у нас есть фактор Китая, у нас есть фактор тандема Китая и России. Соответственно, наша площадка, я имею в виду крымская платформа, является своего рода, как я уже сказал, экосистемой такого демократического мира. Что мы можем предложить как государство, Украина, что может предложить нашим европейским партнерам, почему они должны прийти, тоже понятно. Потому что фактически мы оказались на одном из таких ключевых мест международной повестки с учетом оккупации Крыма и боевых действий на востоке страны. Ну, мне кажется, что кроме рисков, возможно, это и, я имею в виду события в Афганистане, это еще и окно возможностей.
связанных, например, с тем, что у многих произойдет какое-то отрезвление, связанное с надеждами на мировое сообщество, что оно спасет Украину, оно обеспечит деоккупацию территорий. И как основной урок о том, что кроме нас самих, при, конечно же, поддержке международного сообщества никто с этой ситуацией не справится. Но вот что сделать так, чтобы у нас появились силы для этого и возможности? На самом деле Украина и граждане Украины с 2014 года доказывают, уже доказали неоднократно, продолжают делать это каждый день всему миру, что мы готовы защищать свою родину и сами. Другой вопрос, что наши международные партнеры достаточно четко придерживаются принципа защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержки нас в этих действиях. Соответственно, когда мы говорим о кейсе Афганистана, который достаточно интересен, но здесь было, если вспомнить заявление президента Соединенных Штатов Байдена, который сказал, что, собственно говоря, я не буду сейчас цитировать дословно, чтобы не ошибиться, но смысл был такой, что афганцы должны сами прежде всего защищать свою землю. Это то, что происходит в Украине. Граждане Украины защищают свою землю при достаточно неплохой международной поддержке. Поэтому здесь однозначно окно возможностей. С другой стороны, мы должны понимать, что афганский кейс будет перетягивать международное внимание, а учитывая, что фактически мы находимся в таких коммуникационных вызовах, информационное влияние, скажем так, перетяжка информационного внимания от Украины для нас, конечно, нежелательна. И здесь очень большая задача, важная, ключевая стоит перед нашим государством прежде всего. Не просто запустить крымскую платформу, но и поддерживать рост по восходящей, то есть не сбавляя оборотов. Тогда мы, в принципе, сможем избежать многих рисков. С другой стороны, мы понимаем буквально вот еще пару фраз относительно Афганистана. Мы понимаем, что режим талибов — это вызовы для центральноазиатских государств, это вызовы для той же России, где проживает и работает достаточно большое количество выходцев из Узбекистана, из Таджикистана. И каким образом режим талибов может качнуть ситуацию с этническими сообществами и в сопредельных государствах, это уже, конечно, отдельный вопрос. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Нариман Устаев, генеральный директор Института геостратегии имени Исмаила Гаспринского, был с нами на связи. Мы продолжаем наш разговор. Вот, кстати, из разговора с Нариманом прозвучала такая фраза, вот, что мы можем предложить, и это понятно, что мы можем предложить, а вот все-таки давайте попробуем с вами поговорить, что мы можем предложить мировому сообществу для того, чтобы оно поддерживало нас и оказывало ту помощь, на которую мы рассчитываем. Мне кажется, что, как говорил коллега, о том, что Украина в первую очередь самостоятельно показывает миру, что мы готовы отстаивать свои территории, отстаивать Крым, отстаивать Донбасс, отстаивать людей, которые оказались там в заложниках этой оккупации. И это самый главный фактор. Кроме этого, в первую очередь, конечно же, Украине для усиления международной поддержки надо показывать успех в реформах. Это маркер такой для сотрудничества с и международными организациями, и для, скажем так, развития, в принципе, государства и построения его. А вот этим успехом мы можем похвастаться? Ну, мне кажется, что определенные успехи, конечно же, есть. Я бы не говорил о том, что Украина стоит на месте и, в принципе, не... Ну, давайте поговорим об успехах. Вот, можно, если позагибать пальцы, перечислить? Но мне кажется, из таких недавних и хорошо известных, не хорошо известных, хорошо обсуждаемых успехов можно назвать это два проекта закона, которые приняты по судебной реформе.
То есть они приняты, тут важно обозначить, что они приняты в той редакции, в которой ожидало международное сообщество и гражданское общество в Украине. То есть успешная имплементация этих проектов, это уже даст огромный, скажем так, шаг вперед в вопросах судебной реформы в первую очередь. Мне кажется, это один из основополагающих вопросов, которые стоят всю независимость Украины. То есть это тотальное недоверие украинцев к судебной системе и ее нереформирование. И вот это, мне кажется, это уже о много чем говорит, в том числе о желании власти все-таки реформировать такие болезненные точки, которые существуют в Украине. Это раз. Судебная реформа, которая может начаться из-за того, что подготовлены законопроекты. Там просто там был целый пул проектов, которые требовало принять МВФ, там, по-моему, там до 20 законопроектов. И мне кажется, больше, если я не ошибаюсь, больше половины из них было проголосовано парламентом. А теперь что не сделали? Мне кажется, что некорректно говорить сейчас, что не сделали. Мне кажется, мы сможем оценить, что не сделали тогда, когда, скажем так, смена власти будет. То есть сейчас можно говорить о том, что сделало вот это, а вот это не сделано. Но на самом деле, вот такая приоритизация определенных вопросов, она достаточно субъективна. То есть мне кажется, что нужно оценить, что не сделали тогда, когда то есть будет процесс смены власти. Но ведь этот вопрос наверняка возникнет уже 30 августа. Если я не ошибаюсь, именно на этот день назначена встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Да. И там, наверное, будет этот вопрос. Но Вот на какую помощь вы рассчитываете? Я утрирую, конечно. Наверняка все вопросы уже проработаны. Эта встреча будет она будет просто декларативная с заявлениями. Но какие заявления там прозвучат и как там оценят ту работу над реформами, которую ведет? Насколько я знаю, там будет речь идти в первую очередь о безопасности в регионе, энергетической безопасности Украины и Европы. И в том числе там, насколько я знаю и насколько было объявлено офисом президента, будет идти речь о подписании определенных документов о сотрудничестве в сфере космической области и, по-моему, в сфере безопасности. Кроме этого, кроме названной мной судебной реформы, можно также загнуть смело в успехи. Это реформа банковской системы. И там были проекты по реформе банковского корпоративного управления. Это именно реформа, которая произошла не при Владимире Зеленском. Нет. То есть это раньше? Нет. Или там, уже недавно было проголосовано проект по когда там корпоративной реформе. отправляли в отставку всех начальников управлений, да? Вот эта реформа имеется в виду? Начальник управления. Нацбанка. Там же Нет, был тогда- скандал, когда там недавно всех увольняли. Не, насколько я знаю, они самостоятельно уходили. Там же не процессы увольнения были. Там, насколько я помню, я могу ошибаться, там были внутренние какие-то конфликты между определенными людьми. То есть не шла речь о том, что это последствия определенной реформы. Хорошо, а в чем тогда реформа вот последняя, в чем она заключается? Там речь шла о усилении Нацбанка, контроля за рынком банка. То есть там речь шла о усилении институциональной усилении Нацбанка как регулятора рынка. То есть Нацбанку там, если я не ошибаюсь, более широкие полномочия давались по поводу контроля банковского сектора. Хорошо. Если говорить о сфере безопасности, о которой будут договариваться президенты Украины и США, что это может быть? О чем они будут договариваться? Мне кажется, о углублении сотрудничества Украины и Америки.
То есть, ну, конкретно какие документы будут подписаны, сейчас сложно сказать. Мне кажется, что несмотря на то, что Вашингтон вроде бы как уже объявил о своей готовности подписать определенные договоренности, все-таки о финальных документах лучше говорить после того, как они уже будут подписаны. Понятно, что когда они подпишут, нам об этом озвучат, мы будем знать, но ведь хочется, как бы, чтобы мы узнав результат, могли бы его оценить и сказать, вот справились мы с задачей или не справились, успешный переговор или неуспешный. Министр иностранных дел Кулеба говорит, что это будет история успеха президента, потому что мы стратегические партнеры, и нужно это партнерство обновить. Вот, но никогда мы не слышим конкретики, что мы вот едем за таким результатом. Ну, понятно, что это дипломатические такие все процессы, поэтому ну, мы как журналисты, а вы как эксперты можем прогнозировать и предполагать. Вот я предлагаю вам как раз вот этим и заняться сейчас. То есть с чем должен вернуться оттуда Владимир Зеленский, чтобы мы сказали, что этот визит успешный? Мне кажется, что в любом случае организация и факт такого визита плюс подписание определенных международных договоренностей в сфере усиления сотрудничества уже позитивный момент. Но, как мы знаем, один из основных факторов, который будет подниматься, это санкции и влияние на Северный поток-2. Как мы знаем, там внутри Америки есть, внутри высших чиновников есть свои позиции, свои мнения на этот счет, и многие не согласны с Байденом по поводу договоренности с Германией. И мне кажется, что одним из промежуточных таких успехов может быть усиление давления на Россию по поводу энергетической независимости Украины. То есть я думаю, что уже никто не сомневается в том, что этот геополитический проект будет запущен. И тут важно то, как поведут себя наши международные партнеры. Ну вот как раз многие эксперты прогнозируют, что про Северный поток Зеленский не будет говорить с Байденом, потому что по неофициальным каналам как раз наши делегации рекомендуют не поднимать эту тему. Ну, возможно, такие рекомендации есть, я о них лично не слышал, но мне кажется, этот вопрос, он важен, и он беспокоит не только украинских политиков, он беспокоит и политиков внутри самой Америки. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, он актуальный, и его нужно поднимать. Хорошо. Ну, как это будет возможно? В какой-то будет форме? Можно представить, что это будет в той форме, в которой говорил Арахамия, что Владимир Зеленский будет разговаривать с Байденом на других тонах. Ну, понятно, что это заявление Арахамии. А как, если партнер, с которым ты идешь на встречу, не хочет об этом говорить, ты понимаешь, что от этого, может быть, зависит успех всех остальных договоренностей. Вот как эту тему там начать? Ну, я же еще раз повторюсь, там сложный этот вопрос в той позиции, что, возможно, администрация президента не хочет его обсуждать. Насколько мне известно, там есть сопротивление внутри самой Америки. То есть там были заявления о том, что определенные должностные лица будут блокировать назначение, по-моему, в Минфин, из-за того, что они выступают против договоренности по поводу Северного потока. То есть тут важно понимать, что для Украины это крайне негативный проект, и мне кажется, что поднимать этот вопрос нужно хотя бы с той позиции, что Украина должна понимать, что она получит, или может ли она, в принципе, рассчитывать на какую-то поддержку международного сообщества в плане защиты от давления России таким образом. Ведь не секрет, что Северный поток – это не проблема одной Украины, это проблема, в принципе, всей Европы, и мы сейчас можем наблюдать, например, на давление России на Европу и на то, как реагируют на это цены на газ. Вы же знаете, наверное, знаете о том, что цены в Европе на газ там сейчас бьют рекорды, и это связано не в последнюю очередь с тем, что Россия, например, на сентябрь не законтрактировала дополнительные мощности
прокачки через украинскую ГТС. То есть они идут по самому минимуму 5-летнего контракта. Хотя раньше, до этого, долгий период, они контрактировали плюс там 14 миллионов кубометров в день. То есть это вопрос не только энергетической безопасности Украины, этот вопрос актуален для всей Европы и в первую очередь для Польши, там, которые яро выступают против этого потока. Ну, это как раз рычаг давления на Европу. Допустим, если они будут видеть, что есть угроза нестабильных поставок через Украину, может быть, многие там не согласны с Северным потоком, как раз таки поменяют свою позицию. Но, насколько мне известно, не было за последние там, за период стройки вот этого Северного потока не было таких моментов, что кто-то сомневался в надежности украинской ГТС. Ну, да. Не было ведь прецедентов просто. Сейчас вопрос же не о нашей эффективности и доверии к нам, а о позиции России, которая по политическим мотивам может придумать какие-то формальные поводы. Они уже придумывают формальные поводы, чтобы отказаться в будущем от газа. От транзита газа. От транзита газа через украинскую ГТС. Они придумывают уже поводы о том, что Северный поток экологичней, он там чуть безопасней, он может, в принципе, забезпечить все потребы Евросоюза. Но тут важно понимать, что для Германии этот проект важен в первую очередь экономически, потому что деньги от транзита теперь будут получать они. Ну, хорошо, Германия это выгодно, с одной стороны. Да. А с другой стороны, Украина лишается эксклюзивности. Значит, Россию теперь ничто не останавливает в своих агрессивных намерениях. Ну, не то чтобы ничто, но вот как бы один из основных ключевых факторов газопровод, от которого зависела Европа, грубо говоря, не нужен. От Украины теперь ничего не зависит, и нас практически уже ничто не защищает от прямой российской агрессии. А это значит, что война будет рядом с самой Германией. Но будет ли это выгодно Германии? В любом случае, мы же понимаем, что даже при условии запуска этого проекта он не заработает на всю мощность сразу, потому что там есть определенные пусконалагодживальные работы. А во-вторых, в условиях там, смены климата потребление газа в Европе постоянно растет, и мне кажется, что даже при наличии северных потоков, турецких потоков, все равно России придется определенные объемы прокачивать через украинскую систему. То есть я не думаю, что тут может быть идти речь, что после 5-летнего контракта Россия полностью прекратит транзит через территорию газа и будет активно идти на прямые военные действия. И плюс тут же важно понимать, что ресурсы России в ближайшее время, скорее всего, будут направлены на другой политический проект. Это тоже газопровод, но ТАПИ он называется. Это проект уже с давней историей. Там 4 страны участвуют: Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Индия. То есть этот проект даст возможность России с другой стороны мира зайти со своим газом и поставлять его в Индию. Поэтому мне кажется, что политические и финансовые ресурсы будут направлены в ту сторону. А в связи с тем, что сейчас происходит в Афганистане, это реально? Да, вполне. Несмотря даже на то, что там... Талибы уже заявили о том, что они выступают за этот проект и полностью готовы его поддержать. То есть этот проект, он там через Афганистан 800 километров пути с 2000 будет проходить. То есть прямо Россия будто бы не есть страной-участницей этого проекта, но это им выгодно, и они поддерживают его. И, скажем так, этот газопровод даст возможность изменить структуру дохода бюджета Афганистана. Сейчас же у них в районе 20% это доходы от наркотрафика. То есть, в принципе... То есть это официально идет в бюджет, что ли? Ну, это по неофициальным оценкам, грубо говоря, вот есть такая мысль. И этот газопровод, он, в принципе, устраивает все страны в регионе, в том числе Россию. А с нами на связи Алексей Гетьман, военный эксперт. Я приветствую вас. Вот
Доброго. Мы рассуждаем теоретически вот о ситуации, которая сложилась и с строительством Северного потока, и с захватом Афганистана Талибаном. Вот Украина в этом контексте оказалась в большей опасности российской агрессии или в меньшей? Звичайно, більше опасності, тому що нас Росія в тому числі не намагалася зробити повномасштабні бойові дії на нашій території, тому що через нас проходить дуже важливий для Європи газопровід. А Газпром, він фінансує, якщо не помиляюсь, 40% бюджету Російської Федерації, тому для них було критично важливо, щоб цей газопровод функціонував, а він йде через територію України. Північний поток-2 не зможе повністю перекрити всі потреби Європи. Він трошечки не такий потужний, як наша газотранспортна система, але це вже є певний привід для того, щоб можна починати більш активні бойові дії на нашій території. Так, может быть, наоборот, пока наш трубопровод работает, это гарантирует нам безопасность определенного рода? Так, я може не так нечітко висловився. Саме так, якщо наш газогон працює, то це певна гарантія нашої безпеки. Як тільки наш газогон можна буде частково перекрити газогоном північний Nord Stream 2, то ймовірність бойових дій на нашому сході значно підвищується. Тому ми, коли розмовляємо з нашими західними партнерами, ми повинні акцентуватися не на тому, що нам треба певні компенсації за втрату грошей по транзиту газу, а саме безпекову складову, щоб вони певним зробили нас, може, головним партнером поза НАТО, поза блоком, ще якісь гарантії безпеки, бо ми залишаємося сам на сам з Російською Федерацією, це дуже небезпечно. А не ловушка ли это главный партнер вне НАТО? Не придет ли это к тому, что мы так и останемся вне этого блока? Певний ризик є. Тому що ми хочемо, у нас прописано в Конституції, що ми маємо рухатись до ЄС та НАТО, а тут з'ясувалося, що ми вже головні партнери, начебто можна далі не рухатись. Це буде обов'язково. Якщо ми навіть станемо головним партнером, це буде обов'язково використано Російською Федерацією для того, щоб сказати, бачите, вони головні партнери, це не так страшно, але для чого вступати в НАТО? І так все нормально. Тобто ми розуміємо їхні рухи в цьому напрямку, але якщо нічого нема, то хоч щось спочатку, хоча б так. Хоча це не головне завдання, це слабка гарантія безпеки, просто головний партнер. От член Альянсу, так, напад на нас, а напад на весь Альянс. Тому я думаю, що це перспектива, багато, це не 1, не 2, і я так боюсь, що навіть не 5 років, це 7-8 по моїм розрахункам, якщо я так умовно підрахував, то до 10 років ми будемо членами Альянсу і Євросоюзу. Але цей шлях треба пройти і виконати всі домашні завдання, які ми маємо виконати. А как мы, собственно, с этими домашними заданиями справляемся? Погано справляємося. Розумієте, домашнє завдання, начебто хтось вважає, що це ми якісь учні, а є які вчителя, які нам дають завдання, ми маємо їх виконати. Там все простіше. Люди, представники НАТО, представники Євросоюзу кажуть, для того, щоб бути серед нас, серед нашого клубу, умовно кажучи, треба відповідати таким критеріям. Ви цьому критерію не відповідаєте, цьому не відповідаєте. Будь ласка, зробіть ось такі кроки, підказують. І тоді ви станете відповідати цим критеріям. Це умовно назвали домашнім завданням. Це не треба розуміти як домашнє завдання, які дають якісь вчителя, які старше чи більше нас. І ми маємо як учні їх виконувати. Такі домашні, умовно, це в лапках, в дужках. Домашні завдання виконували всі країни, у яких певні стандарти не відповідали стандартам НАТО чи стандартам Євросоюзу. Вони просто підкоригували і виправляли те, щоб бути, там є певне правило. Бо щоб відповідати цим правилам, треба їм відповідати. Для цього треба зробити певні кроки.
кожна країна робить свої кроки. Комусь треба там судову гілку влади, комусь там, казна що, можна, у кожного є якісь недоліки. Їх треба було усунути, і тоді можна буде стати там членом альянсу, ну там, як Прибалтика зробила, Естонія, Латвія, Литва. Там теж були вимоги, і вони їх виконали. Але у нас чомусь сприймається, я повторюсь, розумію, але це дуже важливо. Сприймається, що домашнє завдання, начебто якісь дорослі дяди нам, малим і нерозумним, дали якесь завдання, і ми маємо там гарно навчатися, і нас тоді там поставлять гарну оцінку. Ні, це не зовсім так. Можем ли мы говорить о том, что ситуация в Афганистане с определенной точки зрения на руку нам, что она отвлечет Россию, которая перебросит свои ресурсы на безопасность, на устранение угроз, которые исходят из Талибана, и у нас есть как раз, не знаю, там окно, окошечко, не знаю, форточка, какая-нибудь возможности как раз воспользоваться этим, чтобы переломить ситуацию? Ви знаєте, я не впевнений, що дестабілізація, а це буде дестабілізація в цьому регіоні, що вона може зіграти на руку саме нам. Я в цьому, відверто кажучи, не впевнений. Почему? Тому що ситуація, далі, після Кабула, на черзі Душанбе, як то кажуть. Я не впевнений, що це добре закінчиться. І відвлікаючи Росія захоче там якісь свої інтереси, вона вже воювала в Афганістані, коли вона називалась Радянський Союз. Давайте пригадаємо, що за всю історію людства Афганістан ще нікому не вдалося завоювати. Нікому жодного разу. Бойові дії, окупація так, а завоювати його не вдалося. Тому сподіватися, що дестабілізація і таліби в Афганістані – це на користь Україні. До речі, дуже цікаво, нас з Банкової учасників бойових дій назвали талібами. Хочеться запитати, нам джихад вже починати чи? Це жартую. Я не впевнений, що це дестабілізація недалеко від наших кордонів. Я не впевнений, що вона буде нам на користь. Будь-яка дестабілізація поблизу наших кордонів, вона завжди негативно впливає на усі країни, які знаходяться поруч. Я боюсь, що це буде навпаки якраз. А коли був американський контингент, це було таке, колись було модне слово, це була більш-менш стабільна ситуація. Більш-менш стабільна. Зараз вона нестабільна, і яким боком вона буде розвиватися, важко сказати. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Алексей Гетман, военный эксперт. Мы обсудили военные риски и угрозы российской агрессии, как на них влияют разные факторы. И, Денис, у меня к вам вопрос. Тот же, который был и эксперту военному. Есть ли у нас какой-то шанс, не знаю, как-то на нашу пользу, можно ли эту ситуацию в Афганистане развернуть? Я бы так не говорил. Я даже не уверен в том, что Россия перебросит какие-то ресурсы на свою границу для того, чтобы противостоять талибам. Но они же с Таджикистаном в ОДКБ в этом, может быть, как-то задействовать ресурсы? Да, я думаю, что они будут договариваться с ними. То есть воевать Россия и Путин, мне кажется, они уже и так понимают, что воевать с талибами это бесполезно. А договориться с ними можно? При той конфронтации, которая на самом деле существует. Хотя они талибы ездят в Москву, да, там, наверное. Мне кажется, что они в любом случае будут пытаться. И вот как мы уже говорили с вами ранее, вот этот газопровод это один из способов и одна из платформ, на которой они смогут договариваться. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что были в нашей студии. Наше время в эфире подошло к концу. Я напоминаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы в любое удобное для вас время посмотреть все наши программы. И можете поддержать нас, подписавшись на Patreon, на наш Patreon телеканал АТР. Наша поддержка нам всегда важна. Мы ее ценим. Не переключайтесь, потому что уже через несколько минут в этой студии будет работать Гульсум Халилова. И она уже со своими экспертами и спикерами эфира продолжит темы, которые... Ой, я прошу прощения. Увидимся. Я тороплю события. Я еще буду с вами в этой студии целый час, и мы продолжим о самых важных событиях оккупированного полуострова говорить в ближайший час. Не переключайте, увидимся.
Кырым дегенімде юрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Kozumnun nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
Мы продолжаем эфир. Программа «Бугунь» на ваших экранах. И я, Роман Спиридонов. Мы продолжаем говорить о самых актуальных темах оккупированного Крыма и материковой Украины, а также событиях в мире, которые связаны с нашими проблемами, с проблемами, связанными с деоккупацией полуострова. И начнем мы с темы, которая сегодня у нас в каждом часе и в наших выпусках новостей. Мы следим за судьбой задержанных оккупантами 5 крымских татар. Задержания произошли вчера, рано утром, в 4 часа утра, как говорят наблюдатели, активисты Крымской солидарности. Это сделано было именно в 4 утра, потому что, чтобы не пришли люди, не знали, не видели и не смогли бы прийти и поддержать тех, кого оккупанты задерживают, потому что, видимо, они все-таки, оккупанты, я имею в виду, боятся все-таки народного протеста, и их пугает та поддержка, которую оказывают крымские татары друг другу на полуострове. Так вот, мы следим за судьбой 5 задержанных вчера. 3 из них уже избрали оккупанты меру пресечения. Они их отправили в СИЗО на 1,5 месяца. 2 из них это еще, видимо, предстоит, потому что, вот как нам рассказал общественный защитник Королиев, именно где-то на это время сейчас в оккупированном Севастополе должны начаться суды, где будут избирать меру пресечения Рустему Мурасову и Зауру Абдулаеву. Их обвиняют в организации, участии террористической организации и участии в запрещенной в России партии Хизбут Тахрир. Ну, эти преследования все международное сообщество уже назвало преследованием и по политическим мотивам, и призывают всех прекратить эти преследования и отпустить людей. Мы следим за этими событиями, которые происходят в Крыму, и подробнее будем говорить о них в наших выпусках как можно чаще, для того, чтобы не оставлять без внимания эту тему. Я представляю гостя этого часа. Это Виктор Толочко, полковник Нацгвардии в запасе, комбат 1-го батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого с 2014 по 2019 год. Чем известен 1-й батальон? Які задачі перед вами стояли? Перший батальйон – це практично перший батальйон, який був сформований із добровольців. І 90% це ті люди, які були на Майдані, і потім, після того, як стала можливість прийняти участь в війні, так, вони добровольцями пішли воювати. Практично це один із перших підрозділів Національної гвардії, який виступив. Це перший підрозділ, який вступив в бойові дії, і практично до сьогоднішнього дня він з зони АТО не уходить. Так, и вы с 2014 года тоже в зоне боевых действий? Ні, ну, не постійно, ротація, і ми вийшли, і почали знову на ротацію. І так постійно, да, бойові дії були для батальйону. Одна частина батальйону відпочивала, друга займалася виконанням службових завдань в зоні АТО. Сейчас с нами на связи Олег Саакян, политолог и сооснователь нацплатформы «Диалог про мир и безопасную реинтеграцию». Я вас приветствую, Олег. Витаю вас, доброго дня. Сегодня на сайте Верховной Рады появился проект закона о так называемом переходном периоде. Если можно в 2 словах, если у вас есть информация о том, что это за закон, о чем он и для чего? Ну, це рамковий закон, який має дати основу, фундаменти, певне світоглядні орієнтири державної політики по деокупації, реінтеграції, зрештою інтеграції нині окупованих територій, як Криму, так і Сходу України. Відповідно, він задає рамку для цілої низки питань, починаючи від процесу деокупації, себто це питання безпеки, питання російської присутності на окупованих територіях, завершуючи питаннями, наприклад, юрисдикції, тобто перехідного правосуддя, хто несе відповідальність, хто не несе відповідальність, хто може бути амністований, а хто не може бути амністований за жодних обставин, завершуючи питанням, зокрема, і управління, наприклад, кадрового резерву, який має вже формуватися, і тут, направду, можу сказати, що є певні навіть
проводять пілотні проекти вже по підготовці частково кадрів, які в майбутньому зможуть управляти місцевим самоврядуванням і органами влади на місцях на окупованих територіях Сходу і Криму. І цей законопроект, він, звісно, не дає зараз всіх відповідей. Він не може регламентувати всього, оскільки сценарії можуть бути різні, як повернення території, так і процесу, як він буде відбуватися, і рівня спротиву і протидії з боку Російської Федерації. Але, тим не менш, як на мене, це дуже хороший крок, як мінімум тим, що держава вперше дає цілісне бачення і намагається дати цілісну основу такої політики. Раз. Два. Тим, що не ставиться віз поперед кобили. Навпаки, йде питання спочатку деокупації, потім реінтеграції і самі в режимі безпечної реінтеграції. Те, над чим, зокрема, я працював з колегами не один рік, щоб реінтеграція в українському дискурсі виникала не як капітуляція і здатися Росії, а як певний конкретний набір інструментів і підходів, який би забезпечив би саме повернення України, українського суверенітету і повернення територіальної цілісності, як по Криму, так і по сходу України. Ну і також важливо, мені здається, те, що він став продуктом широкої дискусії. Направду, не всі погоджуються з ним в сьогоднішньому вигляді. Є і критика, і в громадському експертному середовищі, але тим не менш цей законопроект розроблявся десь близько року. Приймали участь більше сотні експертних організацій і громадських організацій, десь більше 150, якщо не помиляюся, в цьому процесу. Він вже зазнавав змін. Перша його редакція вмерла і стала фактично продуктом для якраз цієї другої редакції. Він став більш широким в своїх підходах, але менш деталізованим, для того, щоб залишити простір потім деталізації по напрямках. І сьогоднішня вже версія, можна сказати, що це точно рух, принаймні в правильному напрямку, але це точно ще не дасть відповіді на всі питання, і це точно не самодостатня поки що річ. Давайте теперь поговорим о Крымской платформе. У сообщества, по крайней мере журналистского, большие надежды и ожидания от того, что там должно произойти. Понятно, что наверняка не будет какого-то прямого действия, какого-то прорыва, да, в ситуации, связанной с деоккупацией наших территорий. Даже сам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что это будет декларация о намерениях. Она будет открыта, к ней могут присоединяться другие страны, которые не смогли приехать. Но, по крайней мере, этот саммит должен сформировать такое коалиционное ядро. И вот в контексте мировых событий, особенно ситуации с Афганистаном, не сместит ли это акценты от решения нашей проблемы на проблему Афганистана? Мирового сообщества, я имею в виду, внимание не отвлечет? Це правильного підходу і правильного використання ситуації, інструментів. Зокрема, Кримська платформа тепер є додатковим інструментом в наборі української влади і українського суспільства по деокупації Криму і взагалі по деокупації української території від Росії. А навпаки, навіть ситуація з Афганістаном може додати актуальності, оскільки, направду, ми маємо сьогодні ситуацію і справу з розвалом того світу, який ми могли спостерігати після Другої світової війни. І є Росія, є інші суб'єкти, які зацікавлені в тому, щоб цей світ перезібрався в стані, коли у того, у кого більше сили, той і має більше акцій, скажімо, нового світоустрою, себто нової Ялти. І є частина світу, інша цивілізована, яка говорить про те, що ні, цінності не пустий звук, дві світові війни не пройшли дарма, і та кров, і мудрість покоління завершити війни і створити світ, в якому, не дивлячись на велика, маленька країна, сильна чи слабка, але перш за все відіграє роль повага однієї до одної і до територіальної цілісності, і війн за територію вже не має бути. Звісно, є певні виключення, звісно, є бажаючі завжди порушити, але була презумпція після Ялти, що світ зафіксувався в тих кордонах, яких існувало. І зрештою тут певна ще іронія, що Росія дуже часто любить маніпулювати наративом стосовно діди воювали, стосовно того, який внесок Радянський Союз вніс в перемогу в Другій світовій війні, зокрема Росія сьогоднішня. Але своїми діями сьогодні, агресією в Україні, в Сирії, в інших країнах і до того в Грузії, в Молдові, Росія навпаки якраз поплюжила і нищила той внесок, який зробили якраз наші пращури, і майже в кожній українській родині були ті, хто воювали, ті, хто боролися за
те, щоб Друга світова війна завершилася не перемогою нацизму і людиноненависницьких ідеологій. І відповідно Росія сьогодні навпаки це поплюжить. І Кримська платформа в цьому розрізі – це один з майданчиків, на якому Україна може пропонувати відповіді, і де вона є найбільшим акціонером. Тобто це якраз той інструмент, який, як його насищати, якими думками, якими наративами, якими ідеями залежить суто від України і від наших партнерів, яких ми залучаємо туди. Тому для нас тут навпаки це інструмент. Інша справа, що ви абсолютно правильно зазначили, Кримська платформа сама по собі нічого на наступний день не змінить. Але є декілька моментів, які вже є позитивними, які вона вже дала. По-перше, сам процес підготовки Кримської платформи, він, можливо, навіть важливіший, ніж їх проведення. Тому що Крим впродовж цих 1,5 року лунав в усіх ключових столицях світу. Як мінімум приймали рішення відправляти, не відправляти делегації, чого це буде коштувати, велися аналітику, замовляли аналітику своїм спецслужбам, аналітичним центрам. Себто істеблішмент загальносвітовий знову звернув увагу на питання російсько-української війни і на Крим, зокрема. І якщо хтось десь забував про нього, в плині інших обставин, або відбулися вибори в багатьох країнах, змінилися політичні еліти, які тоді не були при владі, коли Росія нападала на Україну, тим не менш в їх пам'яті освіжилося, і в загальносвітовій пам'яті освіжилася ця ситуація, щоб про Крим не забували. По-друге, він чітко показує цей процес, на які країни ми можемо спиратися, як на послідовні в своїх словах і діях, тобто хто готовий. Нехай і в невеликої кількості, нехай надіславши, наприклад, не найвище представництво президентів, прем'єр-міністрів, але суто міністра, або парламентську делегацію, або спікерів парламентів в різній ступені, але прийняти участь в цьому, оскільки це вже є кроком, який буде викликати подразнення в Росії. Цебто ті країни, які не знаходяться під впливом Росії, і ті країни, які не йдуть на поводу російських наративів. Це для нас певне таке зріз. Ми отримаємо реальну ситуацію сьогодні в світовій підтримці навколо України і взагалі тих країн, які все ще сповідують якраз цивілізований підхід до міжнародної політики. Ну і по-третє, це важливо не тільки статусність і представництво, а на етапі підготовки, на етапі проведення вибудовувалася ціла низка і реанімувалися старі експертні зв'язки, політичні зв'язки, неформальні зв'язки, зокрема спецслужбівські, оскільки Кримська платформа має під собою декілька треків, зокрема і політичний, і дипломатичний, і експертний, і громадський, і міжнародні організації. І на всіх них відбувалися комунікації навколо питання Криму, навколо пошуку певних відповідей. У когось були ідеї, у когось не були. Відповідно, тут ми створюємо, реанімуємо це павутиння і плетемо його тих партнерів і зв'язків, які можуть бути в подальшому використані, або навпаки, де ми, можливо, щось втрачали, щось не бачили, і не бачили, яким ехом відбувається ця ситуація, тому що всі конфлікти дуже пов'язані між собою сьогодні в світі. І тому ми так серйозно зараз спостерігаємо за Афганістаном, і прикро те, що нам бракує експертизи в розумінні того, що там відбувається. Так само, як і світ переживав у 2014 році, те саме по Україні. Всі спостерігали, але експертизи бракувало. Не розуміли, а як це аукнеться до цих країн, як це вплине на них. І тут роль України зараз, зокрема і Кримської платформи, давати цю аналітику, давати це пояснення і вписувати питання повернення Криму в інтереси, національні інтереси і національні безпекові питання для інших країн і для інших суб'єктів. Тому що ми можемо проаналізувати, ми можемо знати, як це може впливати, і з двох наших партнерів можемо подивитися, як це сприймається ними, і таким чином краще розуміти ситуацію і краще бути готовими до нових викликів і до того, як нам повертати території в нових обставинах. Ну вот если так упростить, то что мы можем предложить? Вот ожидая от мирового сообщества поддержки, понятно, что есть какие-то объективные вещи, да, у кого-то есть просто следование принципам прав человека, эти страны будут их отстаивать, у кого-то есть, скажем так, есть за что не любить Россию, но ведь как мы можем мотивировать и чем мы можем мотивировать мир нас поддерживать? Дивіться, є ціла низка питань. Перше – це безпека Чорноморського регіону. Це те, що на поверхні, тому що зараз фактично, запроваджує Кримську платформу, Україна знову починає повертати ситуацію з гори Дригом до нормального, ніг до полу, додолу, оскільки було розірвано Схід, Крим, питання Чорного моря і Азовського моря. Тепер ці 4 території фактично об'єднуються в єдиний континуум російської агресії. І питання Чорноморського регіону – це безпека геополітична. Тобто це є суб'єкти, які зацікавлені в тому, щоб Чорне море не стало зоною домінування Росії, і для того, щоб воно не було мілітаризованим.
Друге – це питання морської торгівлі. Якщо відбувається порушення морського права десь, то це створює прецедент. І якщо світ на нього не реагує і немає інструментів, як розумно відреагувати і як запобігти подальшим порушенням, якщо це просто не йдеться про певне невігластво і робити з плеча, тому що це реакція найбільш очевидна, і коли порушують правила, одразу ж очікують, що буде реакція в лоба, тобто той, хто порушує, він готовий до відповіді. А от ті, хто опиняються в ситуації відстоювання правил, вони якраз дуже часто не готові до порушення, тому що вірять в те, що їх не порушать. І кримський кейс, і Чорне море, і російська активність в Керченській протоці тощо, це є одним з питань, які зараз світ шукає відповіді. Тут у України є інструменти і можливості давати ці відповіді і допомагати відшукувати те, що можна робити. Далі, якщо говорити, це питання кібербезпеки, це питання геосимволічного простору. Ну, наприклад, світ не стикався з віртуальними окупаціями. А Росія перед тим, як зайти військами, вона фактично створила віртуальну окупацію через інформаційні канали, через свої соціальні мережі, через інтернет і задавала певну картинку, яка потрібна. Чи є в Україні сьогодні інструменти протидії цьому? Так, за ці роки було напрацьовано в експертному середовищі цілу низку інструментів, і Україна тут може ділитися і ділиться вже з нашими партнерами з Балтійських країн, так само, як і з західними країнами дуже часто відбуваються обміни, так само, як і військовий досвід, і багато інших питань, яких Кримській платформі Україна може їх підіймати в відкритому, в закритому режимі, може пропонувати певні відповіді. І це є актуальним і для інших конфліктів, і до того, щоб наші партнери мали можливості реагувати, зокрема узгоджено з Україною. Так само, як, наприклад, свого часу біда з Чорнобильською катастрофою, вона дала Україні можливість розвинути цілі галузі науки в цьому напрямку. І коли трапилася Фукусіма, саме українські спеціалісти допомагали в Японії, і наш досвід був безцінним для того, щоб в іншій ситуації, в іншому лисі не наробити помилок, які були зроблені, і реагувати адекватно до ситуації, знаючи, що потрібно робити. Так само є і в нашому кейсі зараз Криму з російською окупацією. У нас є колосальний досвід, який нам потрібно переводити в знання, в технології і вже їх експортувати як наш ресурс, як нашу додану вартість для світового устрою і для інших країн-партнерів. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Олег Саакян, политолог и сооснователь нацплатформы «Диалог про мир и безопасную реинтеграцию». Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Виктор, в 2014 году, когда, наверное, была ситуация не самая определенная, да, когда не знали, что будет, как будет, кто поддержит, но было понятно, что за страну нужно воевать, и шли в бой. А сегодня начинаем говорить о дипломатии, вести переговоры, создаем Крымскую платформу. Вот, как вы это воспринимаете? Ну, по-перше, да, що одною зброєю і Україна як сама, вона в війні не переможе. Тут, знаєте, от як Петро Сагайдачний, відомий гетьман України, ще в 1618 році казав, що головний критерій успіху – це бути патріотом країни і мати правильних союзників. І це зараз нам потрібно вирішувати. От Кримська платформа – це якраз той варіант, який допоможе Україні придбати ще отих союзників у боротьбі проти агресії Росії. Бо не тільки одна Україна зацікавлена в тому, щоб всі відносини між державами, в частності в Чорноморському басейні, повернути в правові міжнародні відносини. Тому що агресія Росії з кожним роком збільшується. Це не тільки Чорноморський басейн, це ми теж саме знаємо і Саудовська Аравія, і таліби, тому що Афганістан і таліби, приход до влади, там без росіян однозначно не обійшлося, і їхні заяви якраз після приходу талібів до влади, заяви російської сторони, що вони вже давно налагоджують відносини з Росією, і вони дуже захоплені тим, який зараз порядок став в Кабулі безпосередньо. Це говорить про те, що однозначно Росія впливає на ці зони, і державам, які самостійно не можуть протистояти такому агресору, сильно озброєному, економічно міцному, потрібно однозначно об'єднуватись для того, щоб привести правові міжнародні відносини до тих норм, які існували, і щоб кожна держава себе відчувала в безпеці, в незалежності від сили тої держави, яка є сусідня. Давайте вспоминаем все-таки 2014 год. Вы
Где воевали? Ну, практично вся зона. Вуглегірськ, Дебальцево, Слов'янськ, Станиця Луганська, Міроновське. Ну, практично всі об'єкти, саме гарячі, які були, це якщо ми візьмемо АТО, так, і поділимо на два сектори, то ліва сторона, практично всі точки, був наш батальйон. Какие задачи стояли перед вами? Основні задачі – антидиверсійна робота, антиснайперська робота, ну і робота на блокпостах і КПП. Задач було, ну, спектр задач був досить таки широкий. А был ли опыт? Абсолютно. Досвіду не було. Бойовий досвід, він набувався під час уже військових дій, під час навчання людей, тому що 99% ті, що прийшли в 2014 році в батальйони, стали добровольцями, вони зброю тримали в руках перший раз. І все те, що вони набували, це все був бойовий досвід з потом, з кров'ю, з втратами батальйону, але це все приходило з часом. Навіть кадровий, ну, елементарне питання, от кадровий голод був, так, нам не вистачало кадрових офіцерів. І 19 чоловік в батальйоні, які просто зарекомендували себе як дисциплінованими, ну, скажімо, гарними організаторами, ці люди були призначені на посади молодших командирів, і вони потім вже пішли по кар'єрній драбині, і зараз деякі з них вже мають звання майорів за час війни. Так що тут дуже багато питань було, які вже вирішувалися в ході війни, навчання йшло в ході війни, так що, ну, тут саме краще учиться, звісно, досвід. Саме практика, бойовий досвід, він саме краще навчав. Ну, а может, есть какой-то пример, потому что, вот, ну, одно дело, когда ты идешь в бой, как доброволец, ну, да, есть противник впереди, а как учиться работе против диверсионных групп, например? Вот без знаний, без опыта. Есть ли у вас какие-то истории, вот как это происходило? Ну, по-перше, скажімо, групи формувалися, от в 2014 році, да, формувалися групи, і саме з тих людей, які, ну, хоч трошки мали уявлення про це. Що як треба виходити, так, де приблизно можна на свій розсуд дивитися, де може бути засада, в яку пору дня виходити, де краще освітлення, де гірше, де можна виставити пости, який час змін. Це все, ну, відпрацьовувалося. Тут конкретно прикладу не можу навести, бо це була щоденна робота, і щоденно, і після кожного дня командири збиралися, робили аналіз, дивилися, що негативне, що позитивне, і потім вже з набутим досвідом вони вже впроваджували в життя те нове, те краще, що себе гарно показало, те вже вони далі вже запроваджували в життя. Був іще, скажімо, немалий досвід нам передавали наші сусіди, в частності Збройні сили, бо рядом з нами довгий час була 95-та бригада, в частності, коли були на Корочуні. Ну, скажімо, досвіду доволі таки, ну, багато взяли від них. І саме ведення бою, і як мають поводитись під час обстрілу, під час бою, під час атаки, під час оборони. Це все набувалося, це все приходило з того, що нам передавали, нам допомагали, нам вчили, і це, ну, бо без цього не можна було, бо однозначно ті підрозділи, які стояли поряд, вони були зацікавлені в живучості своїх сусідів. І те, що могли, вони нам передавали, вони нас вчили. Вы как раз называете места, где были самые жесткие бои, и Карачун, и Дебальцево. Вот как вот в этом выжить? Вот что происходит, когда вокруг стреляют, взрывают? С каким противником вы столкнулись? Ну, в першу чергу, це, звісно, були росіяни. Це однозначно, да, що вони керували підрозділами сепаратистів і були кадрові військові Російської Федерації. Що відчували? Ну, треба сказати, що це 2014 рік, що там був дух.
дух був великий, було бажання перемогти, незважаючи ні на що. Це головне, що перемога. Перемога. І це давало оту наснагу, да, от перебороти все. Перебороти, вижити, перетерпіти. Ну і, звичайно, ми відчували на той час дуже сильну допомогу громадськості. Да, ті ж самі волонтери, які приїжджали, які допомагали, ті листи, які приходили, так, ну, скажімо, із великої землі. Та підтримка, яка йшла від людей, які тут залишили, вона дуже сильно допомагала, бо відчували те, що ми там потрібні. Ми робимо те, що потрібно нам. Це потрібно для того, щоб ті, хто там залишились, наші діти, жінки, наші родичі, щоб вони жили спокійно, мирно. Це була, ну, для нас це була мета, і це давало нам те, що ми там могли бути і відстоювати незалежність України. Кроме военных кадровых российских, техника, вооружение, чье было? Просто российская пропаганда рассказывает, что это чуть ли не на донецких складах, там все эти танки были, пушки, все это вот место. Ну, в шахтах знайшли, в шахтах, да, шахтери там. Основне озброєння йшло з Росії. Звичайно, там позалишалися в тих регіонах склади військового озброєння ще за часів Радянського Союзу, які активно використовувалися. Але основна зброя це була російська, тому що зразу ж після перших боїв так, у нас були трофейні гранати протипіхотні, так, які виготовлялись на той час тільки в Росії, тому що при Радянському Союзі типи ці гранати вони не виготовлялись. Ну і та ж сама зброя. Техніка вже, ну, скажімо, в кінці 2014 року наші підрозділи вже бачили нову російську техніку. Так що вона просто так в Донецькій області, ну саме у цих регіонах тимчасово окупованої території не могла взятися. Ну і просто от провести аналіз. Да? От візьмемо якусь досить таки невеличку країну. Хай там буде 6, 7, 10 мільйонів населення. Да? Вони мають свою армію, так? Але цю армію треба накормити, так? Треба цю армію одіти, треба закупити техніку. Цю техніку треба забезпечити пальним, забезпечити ремонтом, забезпечити маслами, забезпечити парками, забезпечити обслуговуванням. Озброєння, те ж саме, такий спектр задач для хай армії, яка там зараз є, однозначно, що ці райони забезпечити самостійно не можуть. Це дуже дорого, і враховуючи, скільки вже йде війна, кількість боєприпасів, на які це все потрібно, їхня промисловість цього давати не може. Однозначно, ну, елементарні підрахунки говорять про те, що ця зброя постійно постачається, парки оновлюються, техніка завозиться, пальне завозиться. Мы еще вернемся к этой теме. Сейчас с нами на связи Богдан Бондаренко, политический аналитик, эксперт конституционного права. Добрый вечер, Богдан. Добрий день. Мы уже начали обсуждение сегодня с вашим коллегой, с Олегом Саакяном, тему проекта закона о переходном периоде. Да? Это такой рамочный законопроект, который унифицирует такие подходы по Донбассу и оккупированному Крыму. Там унифицируются формулировки, термины. Вот и есть нововведения, скажем так, даже до сих пор слова, которые часто не используются в обиходе. Вот, например, переходная юстиция и конвалидация. Вот можете объяснить нам, что это значит? Добрий день. Власне, історія цього законопроекту, вона ще тягнеться, мабуть, і вже рік практично, тому що був момент, коли, власне, на сайті міністерства було опубліковано, що цей законопроект в тому вигляді там до обговорення. Він трохи видозмінився і, власне, був зареєстрований в парламенті. Я детально тоді розглядав його ще в першій редакції. В цій редакції його ще особливо так детально не було змоги вивчити, тому що законопроект сам по собі не маленький, але він що передбачає за свою суттю? Ну, от перехідна юстиція, власне, питання перехідного правосуддя. Яким чином буде здійснюватися правосуддя на територіях, які на даний момент є окупованими,
І до того, ну, з моменту, наприклад, заходу туди українських сил, і до того моменту, як можна буде говорити про встановлення абсолютно повного, звичайного, ординарного судочинства, яке є, наприклад, в Україні. Загалом весь законопроект, в принципі, побудований на цій ідеї, то що він рамково дійсно регулює окремі питання, пов'язані з моменту, наприклад, якщо ми деокуповуємо територію, і до того моменту, як настане повна, скажімо так, інтеграція цих територій в нормальне життя. Ключова проблема цього законопроекту полягає в тому, що якби юридично не були виписані конструкції, це залежить від певного політичного моменту, від моменту того, коли і ключове, в яких умовах відбудеться деокупація на даний момент анексованих або тимчасово окупованих територій України. Тобто законопроект виходить з логіки наступної, в тому, що Україна відновлює безумовний контроль над цими територіями. Тобто, з політичної точки зору, тобто, ніяких там умовних там формул Штайнмайєра, нічого подібного. Тобто, фактично, от в якийсь момент з'являється ситуація, що ми раз і деокупували території. І деокупація передбачає того, що власне, буде знаходитися українські сили, інших сил там перебувати не буде, і це відбудеться як не одномоментно. І потім законопроект регулює, що, власне, робити з, там, наприклад, з колаборантами і тому подібне. До речі, в чому теж цікавий момент, що зареєстровані законопроекти, зокрема, «Слугами народу» про колаборацію, і те питання, і так як питання вирішується в законопроекті про перехідну політику, там різні підходи. Зокрема, говорить навіть і про люстрацію частково тощо. Тобто, підсумовуючи, цей законопроект, він, мабуть, поки що є одним із найсистемніших, які з цього приводу зареєстрували, але він дійсно є рамковим. До нього все одно залишається велика кількість запитань, бо він просто не здатний їх врегулювати всі. Не розумієте, да? Тобто треба, по суті, написати закон, який буде врегулювати життя певної території з розумінням того, що абсолютно повною мірою українські закони там працювати певний час не зможуть. Друга проблема полягає в тому, що цей законопроект, як би ти його не випише, він залежний дуже сильно від політичних обставин. Зокрема, того, в яких умовах і коли буде деокуповуватися українська територія. І в залежності від цього розуміємо, що модальність самого норм, які там можуть бути, вони будуть відрізнятися. Тому поки що добре, що взагалі це питання піднімається. Перспективи цього законопроекту, чесно кажучи, мені оцінити складно, але на даному етапі добре, що ми говоримо принаймні про те, що ця тема з окупованими територіями, вона може бути серйозна надовго. Тому що, до речі, в цьому законопроекті, якщо нічого не змінилося, принаймні рік тому писалося про те, що ці періоди можуть бути і 25, і 50 років. Когда вы говорите, что может меняться условия от политической конъюнктуры, что вы имеете в виду? Наприклад, якщо ми зараз говоримо про цей законопроект, він передбачає наступну ситуацію, що невідомо як, але в один момент українські війська зайшли на окуповану територію, зокрема Донецької і Луганської області, і встановили контроль над нею. І потім починають вирішуватися, там встановлюється перехідне правосуддя, починають, вирішувати питання про притягнення до відповідальності осіб, які були або здійснювали там злочини проти людяності та миру, або інші кримінальні карні діяння, або розглядається питання того, яка відповідальність може бути застосована для осіб, які співпрацювали з, скажімо так, окупаційними військами. Тобто, це такий блок, і далі воно все це розвивається, тобто загально. Але ми розуміємо, що в умовах сьогодення поки що говорити про те, що Україна якимось чином різко встановить контроль на своїх умовах на цій території, не виходить. Чому? Тому що ми обговорюємо і питання там формули Штайнмайєра, і питання різних форматів того, що навіть в сьогоднішньому законі, який діючий про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області, у нас йде мова про якусь народну міліцію. У нас іде мова про якісь там, тобто, якщо хтось взагалі цей законопроект прочитає, той, що в 2014 році ухвалили, то він жахнеться від того, яка насправді сила дається представникам так званих ДНР і ЛНР. А цей законопроект, він іде паралельною реальністю. Причому він його навіть, до речі, цікавий момент, що поки що, принаймні, як було в тій редакції річної давнини, вони передбачали, що ці два законопроекти будуть діяти як закони вже паралельно. В одному буде народна міліція і тому подібне, в іншому ми будемо їх заганяти як колаборантів. Тобто так не працює. Коли я говорю про те, що це залежить від політичної модальності, це залежить від того, на яких умовах і яким чином Україна буде деокуповувати ці території. Якщо це буде шляхом якихось там посередніх домовленостей, пов'язано, тобто не абсолютної перемоги, а пов'язаною з тим, що нам ці території будуть повертатися з якимось певним статусом, особливо,
як зараз намагаються це зробити, то тоді закон про перехідну політику, власне, я не впевнений, що зможе діяти повним обсягом, бо він в деяких місцях є взаємовиключним. Тогда ваш прогноз на его принятие? Я думаю, що його зараз будуть розглядати. Можливо, його навіть ухвалять, тому що все одно це, знаєте, це якийсь момент пов'язаний з тим, що цей закон почне діяти з того моменту, як ми доокупуємо територію. А коли це відбудеться, власне, ці парламентарі можуть не брати на себе цю відповідальність і сказати, що ми ухвалили, як воно має бути теоретично. А коли це відбудеться, тоді, власне, і будемо вже розглядати, як він почне діяти. Чи будуть його, скажімо так, розглядати в якомусь посиленому темпі, знову-таки, залежить від політичної кон'юнктури. Якщо в інформаційному просторі буде активно існувати питання війни, миру, встановлення контролю над Донецькою, Луганською областю або до окупації Криму, спільно всі ці питання, то я думаю, що цей законопроект буде вернати. Питання в тому, що міністерство, відповідно, профільне, воно над ним працювало, люди працювали досить тривалий проміжок часу. І вони, мабуть, теж будуть якимось чином намагатися його просувати, щоб його розглядали. Але говорити про те, що парламент його безумовно ухвалить найближчим часом, чесно кажучи, я не впевнений. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи, за ваши комментарии. Богдан Бондаренко, политический аналитик и эксперт конституционного права, был с нами на связи. Вы, когда мы общались, комментировали, да, именно этот проект закона, вы с ним успели ознакомиться? Дещо знайомився. Звичайно, проект потрібно було набагато глибше розглянути. То, що я побачив, по-перше, я думаю, що в тому вигляді, який він є, цей закон Верховною Радою не буде прийнятий. Чому? Тому що багато положень цього закону не відповідають нині діючій Конституції. Безпосередньо цей закон дає додаткові повноваження президенту. В нашій Конституції чітко прописано, що може робити президент, не більше. Тут пропонується розширити повноваження президента. Тобто це практично цей закон вже підмінює собою основний закон, Конституцію. Цього не може бути. Друге, правові терміни не чітко визначені, не чітко прописані, вони не мають, скажімо, чіткого, однозначного трактування. Їх можна трактувати або так, або так. Наприклад, сталий мир. Що це таке? В яких юридичних документах прописано, що таке сталий мир? Так, лінії, дотичні лінії, здається, да? Є така фраза, що це таке? Ми розуміємо, да, що у нашому законодавстві при видачі законів є такі юридичні терміни, як лінія розмежування. Так? А що таке дотичні лінії? Незрозуміло. Далі. Цим законом надано право президенту України змінювати адміністративно-територіальні одиниці. Це ж теж, це не його функція. Це функція абсолютно інших структур, а президент не має цим займатися. Так що цей закон надто сирий. Да, його потрібно переглянути. Закон в цьому напрямку, який він мався на увазі, він потрібний. Але однозначно його ще треба допрацьовувати ще дуже довго. Тому що в першу чергу цей закон буде опротестований нашим Конституційним судом, бо він не відповідає нашій Конституції. Когда вы говорите, что он не будет принят, вы, наверное, хотели сказать, что не должен был быть принят, потому что как поведет себя наше большинство, да. То ж не может и будет принят. Как сказал Богдан Бондаренко, депутаты могут же просто не брать на себя эту ответственность, принять, а когда он там будет исполняться, через 5 лет, через 20, там уже пусть другие расхлебывают. Когда закончились боевые действия активные, были подписаны Минские соглашения, вас перевели, да? Зі зміною нашого статусу, скажімо, коли практично перестало існувати АТО, появилося ССО, в принципі, дещо до цього, коли Збройні сили вже стали більш численні, вони стали більш укомплектовані, і коли вже їх почали ставити в основному на першу лінію. Тоді наші підрозділи, оскільки ми підрозділ Національної гвардії, ми були відведені на другу лінію. Вже саме, як резерв для виконання інших задач. Але, в активних бойових зіткненнях ми десь
десь з 17-го року вже не приймали участі, але в нас були інші задачі, які були пов'язані саме і на першій лінії, і на другій, і на третій. Ну, хоча антидиверсійна і антиснайперська робота проводилася і на першій лінії, але це в інтересах Збройних сил. А вот как это изменение статуса с боевого подразделения на, скажем так, на полицейское, что ли, да, можно так сказать? Ну, можно так как сказать, это да. воспринималось? Ну, оно же вроде более природное, естественно, так и должно быть, да, у нас? По ідеї, да, по ідеї Національна гвардія має в собі, ну, перехідні, да, між Збройними силами і взагалі структурою поліції. Да? Він має функції трошки, скажімо, Збройних сил і трошки Національної поліції. Ну, скажімо, для тих людей, які були в 14-15, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, відведення на другу лінію було прийнято досить таки негативно. Тому що люди привикли до активних дій, люди привикли бути корисним, щось виконувати. А відійти назад і основний час, ну, просто охороняти там блокпост чи якийсь об'єкт і не приймати участь в захисті батьківщини, ну, це багато хто не сприймав взагалі. І тому в цей час дуже багато тих людей, які були в нашому батальйоні, вони звільнялись і переводились вже в Збройні Сили України для того, щоб там вести активні дії. А вы ушли в 19-м. Почему? Ну, стан здоров'я, да, 6 років комбатом, це ж теж, да, хватить уже. То есть это не были какие-то ваши решения политические? Вот, с чем-то там не были согласны? Ні, політичне рішення абсолютно ніяке не було. Я зрозумів ваше питання, маєте на увазі з приводу обрання іншого президента, да, що приходить, що зміна, скажімо, ну, дещо змінення політичних пріоритетів. Ні, це абсолютно з цим не було пов'язано, це було моє рішення, і воно було, ну, з тими політичними процесами, які були в країні, воно абсолютно цього не стосувалося. С нами на связи Александр Курбан, ментор в Центре противодействия информационным агрессиям АМНП. Добрый день, Александр. Добрый день, студия. Мы сегодня обсуждаем крымскую, основную тему, эту крымскую платформу, которая может состояться, состоится в понедельник в Киеве, и возможными агрессиями и провокациями со стороны России. Есть ли у вас какие-то прогнозы или, может быть, предположения, какие провокации могут быть именно в понедельник, или они идут уже там определенное время накануне были? Безусловно, от российской стороны можно ожидать, скажем так, каких-то выпадов разного уровня, дипломатических, информационных, в том числе и физических, потому что это касается непосредственно одной из болевых точек сегодня для внешней политики России. Однако на теперешний момент, ну вот, оценивая ситуацию, оценивая перспективы, оценивая, скажем так, тот резонанс общественный в мировых СМИ, и в том числе украинских, которые вызвала крымская платформа, я бы не рассчитывал на какие-то вот такие вот серьезные шаги со стороны России, не потому, что для них это не актуально, а просто потому, что инициатива украинской стороны, крымская платформа, она не получила такого резонанса, на который рассчитывали. В частности, хоть там и подтвердили больше 3 десятков, почти 4 десятка стран части, однако ключевые лидеры ключевых стран навряд ли будут в ней участвовать. И, как ожидалось, Меркель тоже вряд ли будет в этом участвовать. То есть, скажем так, на теперешний момент, как бы это ни казалось печальным и грустным, но крымская платформа в нынешнем ее формате, она не представляет серьезной угрозы России, соответственно, каких-то вот слишком резких, серьезных там минирований и прочих вещей со стороны России мы вряд ли можем ожидать, к сожалению, потому что инициатива хорошая, артикулировать эту проблему, поднимать ее на мировом уровне нужно, постоянно нужно держать в тонусе. Но вот в данном случае
скажем так, эта тема, эта проблема, этот инструмент срабатывает пока слабо. Ну, как сказал наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на самом деле, кто будет представлять страну, это дипломатический нюанс. А все равно эти люди будут представлять свою страну, значит, это будет позиция страны. Это же будут и президенты, и министры иностранных дел, и представители парламентов. Ну, безусловно, тут я абсолютно с вами не спорю. И количество стран, которые присоединились к этой платформе, говорит само за себя. То есть резонанс определенный есть. Но вот такого глобального резонанса, как это было, допустим, там, в 2014 году, в 2015 году по этому вопросу, ну вот, к сожалению, мы не наблюдаем. Вот. Поэтому я и говорю, что такого вот противодействия, и, кстати, это подтверждает реакция российской стороны, потому что особого противодействия с российской стороны мы по этому поводу не видим. Мы не видим громких, резких заявлений, подачи в какие-то международные инстанции заявлений по факту Крымской платформы. Вот, то есть они там поднимают вопрос там, по правам человека, по воде и так далее. Но по Крымской платформе, кроме шума в медиа, пока с российской стороны особых действий не предвидится. И, соответственно, скажем так, вот противодействие по факту существования этой инициативы пока прослеживается в СМИ достаточно слабенько. То есть резонанс мог бы быть на порядок больше. Вот. Однако это не исключает того, что российская сторона будет осуществлять провокации вот, и в информационном пространстве, и на уровне дипломатических отношений. Вот. Возможно, будут какие-то, скажем так, вот, действия. Ну, никто ж не мешает тому же самому какому-то агенту российского влияния в Украине сделать телефонный звонок в полицию и предупредить, что вот там-то где-то что-то заминировано, там-то где-то что-то происходит и так далее. То есть таких вещей можно ожидать, но это все будет таким по мелочам, скажем так. А ситуация в Афганистане, она может как-то отвлечь внимание от Крымской платформы, как-то повлиять на ее эффективность? Или наоборот, учитывая то, что там произошло, можно сделать какие-то определенные выводы и усилить нашу борьбу за деоккупацию? Ну вот по второму вашему утверждению я абсолютно с вами согласен, что можно было бы воспользоваться ситуацией. Потому что на первой же пресс-конференции и в публичных заявлениях талибского руководства, которое захватило, скажем так, Кабул и претендует на руководство страной, в том числе мелькали заявления о интересах Талибана, о связях, о сотрудничестве, в том числе мелькала тема Крыма, которая так или иначе завязана в этом вопросе. То есть можно было бы через этот вопрос подойти дальше. Можно было бы провести параллели, но это я имею в виду СМИ, наши эксперты, наши представители в международных организациях, которые бы провели параллели между тем, что произошло в Афганистане, и тем, что происходит в Украине, в частности в Крыму и так далее. То есть на самом деле провести параллели и правильно подать вот эти параллели абсолютно несложно. Вот. А по факту того, что происходит сегодня в Афганистане, можно отметить, что сегодня происходит переформатирование полностью геополитики Центральной Азии, и последствия вот этого переформатирования в ближайшие там, 3-4 года очень серьезно отзовутся на евразийском регионе, в том числе в отношении России, которая получила очень большую проблему. Это значительно отвлечет ее ресурсы, в том числе от ситуации в Украине, от крымской проблемы. Можем ожидать определенное, скажем так, вот ослабление напора. Вот. Это отвлечет остальных серьезных геополитических игроков региона, начиная от Ирана и заканчивая Турцией. То есть Афганистан сегодня в определенной мере он перекрыл такой информационный повод, как Крым, потому что сейчас все внимание мировой политики и лидеров многих государств переключено на афганскую проблему, потому что никто не знает, чем это все аукнется в действительности, куда направят свою энергию талибы дальше. Либо на внутренние проблемы, либо они начнут экспансию, скажем так, вот каких-то там своих идей, своих действий. Вот. Поэтому сегодня афганская тема она на порядок
в информационном плане актуальнее для мира и для мировых СМИ, чем наша крымская платформа. И в данном случае я бы сказал, что она скорее негативную роль сыграет в этом вопросе, потому что сейчас все внимание и мировых СМИ, и мировых лидеров привлечено именно к Афганистану. И на фоне Афганистана наша платформа и наша крымская проблема может показаться менее, скажем так, вот, привлекательным и менее информационным поводом. Когда вы говорите, что Афганистан может отвлечь российские ресурсы от Крыма, что вы имеете в виду? Просто если понимать их логику, российскую я имею в виду, то там же они же не делают все это из экономических обоснований. Там же они действуют по принципу «мы за ценой не постоим». Это вот можно пример с Крымским Керченским мостом приводить, когда все говорили, что это не экономично, не целесообразно, но тут же никто на это не смотрел там. Там же его просто нужно было построить, потому что это был политический проект, так же, как и весь Крым. Поэтому, ну вот, что вы имеете в виду, когда говорите, что Россия будет меньше уделять внимания Крыму и меньше у нее будет на это ресурсов? Ну, во-первых, Россия в рамках союзного договора об ОДКБ, она связана взаимодействием с среднеазиатскими государствами, Таджикистаном, Узбекистаном. И в случае возникновения опасности на границе с Афганистаном этих стран, она обязана будет предоставить военную силу. Уже, в принципе, предоставляется подразделение спецназа, техника военная, уже отправились в Таджикистан на границу. Вот. То есть ресурс значительный военный будет отвлечен в этом направлении. Кроме того, для решения многих вопросов, в том числе на дипломатическом уровне, опять же, нужно будут усилия России переговариваться, договариваться, вступать в какие-то соглашения. И это в значительной мере отвлечет еще от проблемы, которая сейчас назревает в связи с Крымом. Это вероятность размещения ядерного оружия России на территории Крыма, которую Россия захватила. И если сейчас возникнет актуальная афганская проблема и проблемы на границе с Афганистаном, то России и российской дипломатии, и России в целом нужно будет больше уделять внимание этой проблеме, не создавать новую проблему на территории Крыма. Хотя, скажем так, зная Россию, зная, как они обычно такие нестандартные решения осуществляют, возможно, под прикрытием афганской ситуации, они попробуют по-тихому завести на Крымский полуостров российскую ядерную сброю, оружие и разместить там. Хотя это абсолютно бессмысленно, потому что современные средства мониторинга, в том числе спутниковые системы слежения и так далее, такие вещи очень отслеживают. И Крымский полуостров, он с помощью наших союзников, с помощью НАТО, он просто там по квадратикам разложен, и абсолютно каждый сантиметр просматривается, все это понятно. То есть афганская тема, она сейчас может как активизировать, скажем так, вот вопрос или тему размещения ядерного оружия в Крыму российского, либо наоборот заблокировать. Многие эксперты подчеркивают, что пока афганский расклад, афганская карта, непонятно, как она выстрелит, потому что талибы делают такие двойственные заявления. С одной стороны, мы все понимаем, что на Афганистан опустилось средневековье, и люди будут жить по законам шариата. С другой стороны, афганские лидеры сейчас делают достаточно такие прогрессивные заявления в отношении там, женщин в политике, в отношении многих вещей. Китай, Иран, многие страны заявили уже о инвестиционных интересах на территории Афганистана. В частности, Иран и Китай хотят провести железную дорогу через территорию Афганистана в рамках инициативы «Один путь, один пояс». Также есть инициатива провести часть газопровода через территорию Афганистана, нового газопровода с поставками туркменского газа. То есть очень много сейчас завязано на афганской теме, и практически все лидеры ведущих стран, соседних стран, ждут конкретных действий, конкретных шагов руководства Талибана, и уже в зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения, дальнейшие
планы, и в том числе на этой проблеме завязана и ситуация в Крыму. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Курбан, ментор в Центре противодействия информационным агрессиям АМ&П, был с нами на связи. У нас, к сожалению, остается буквально 1 минута. И последний вопрос, который я бы вам хотел задать, связан с последними инициативами, которые звучат в прессе о переподчинении Нацгвардии из Министерства внутренних дел непосредственно под управление, под командование президента. Як ви к этому относитесь? Ну, в першу чергу, тут треба розцінювати з військової точки зору, що кожна силова структура вона має працювати ефективно. Так, і те, що Національна гвардія може стати окремим військовим формуванням, це тільки піде як позитивне для Національної гвардії. Цей підрозділ може стати простіше в управлінні, більш мобільніший і більш самостійний. Це тільки дасть плюси для самостійного розвитку цієї силової структури. Я думаю, коли він вийде з системи МВД, Національна гвардія, це тільки буде плюс. І тому що, у нас реально вийшло, що в системі МВД накопичились дуже багато силових структур. Це і МЧС, і Національна гвардія, і поліція. І це все було практично в руках однієї людини. І пограничники. І прикордонники. Це все в руках однієї людини, і це практично необмежена влада у всіх структурах. Це контроль абсолютно ще влади більше, ніж у президента. Так що я думаю, що ці структури мають вийти з системи і мають функціонувати як самостійні одиниці. Благодарю вас за ваше мнение, за то, что были с нами этот час. Виктор Толочко, полковник Нацгвардии в запасе, комбат 1-го батальона оперативного назначения имени Кульчицкого с 14 по 19 год. Спасибо вам большое. Сейчас небольшой перерыв, и в этой студии уже теперь точно будет Кульсум Халилова. Не переключайте. Спасибо. Кырым татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Кырым татар адым. Кырым татарым. Юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Söyle kalkın tertip nizam ve adetini. Айтырым. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım tatardır. Milletim.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы записи. Не забывайте ставить лайк. Также поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого вы видите сейчас на ваших экранах. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать нашу работу на информационном
фронті. Я рада представити гості нашої студії. Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки та тероризму. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаем, алейкум салям. Пане Александре, я предлагаю начать наш эфир с самых актуальных, свежих и горячих новостей прямо из Афганистана. И планируем этот блок посвятить ситуации в Афганистане. И для начала я предлагаю вместе с нашими телезрителями посмотреть небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты относительно того, что именно сейчас происходит в Афганистане и как реагирует на это все международное сообщество. Ось так сьогодні виглядають вулиці Джалалабаду. Таліби відкривають вогонь по громадянам Афганістану, які мітингують в підтримку національного прапора. У світі ж продовжують осмислювати і реагувати на події в Афганістані. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовився з президентом США Джо Байденом вже наступного тижня провести в режимі онлайн віртуальну зустріч представників країн Великої Сімки. Під час зустрічі провідні політики світу планують обговорювати проблему гуманітарної допомоги Афганістану і розробити план підтримки для біженців. Ми будемо судити про цей режим, виходячи з вибору, який він робить, а не за його словами, його діями, його ставленням до тероризму, злочинності та наркотиків, а також гуманітарним доступом та правом дівчат отримувати освіту. Захист прав людини залишається найвищим пріоритетом. В той же час в Євросоюзі розглядають можливість співпраці з Талібаном. Ми повинні встановити зв'язок із владою в Кабулі, тому що вони там. Талібан виграв війну, тож нам доведеться говорити з ними, вести діалог, коли це стане необхідно, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Цей діалог повинен бути зосереджений також на тому, як запобігти поверненню іноземних терористів, що використовували Афганістан як платформу. Ми будемо говорити з новою владою такою, якою вона є. Натомість Велика Британія та Канада недвозначно заявили, вони не визнають Талібан законним урядом Афганістану. З приводу ситуації в Афганістані збиралась і Рада безпеки ООН. За підсумком зустрічі була прийнята колективна заява. Члени Ради безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні Талібан, ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни. З приходом Талібану до Кабула гостро постала проблема евакуації. Тисячі афганців та представників інших держав хочуть полишити Афганістан. Жахливі кадри з міжнародного аеропорту Кабула, де люди штурмують літаки, шокували увесь світ. Своїх громадян готова евакувати і Україна. Зокрема, до МЗС по допомогу звернулись понад 150 громадян. Однак повернути їх додому поки не вдається. Ми готові до евакуації. Зараз у нас є можливість, немає достатньо безпечних умов, щоб літак піднявся у повітря. У Кабульському аеропорту неможливо нічого прогнозувати. Літак повинен був вилетіти вчора, але довелося переносити постійно виліт. Але він обов'язково вилетить. Анастасія Шершень, АТР. Пане Александре, давайте попробуем понять и разобрать, что из себя сегодня представляет современный Талибан. Они говорят, что изменились за последние 20 лет и дистанцировались от Аль-Каиды. Это так? Ну, те, що вони змінилися, це правда. Вони стали молодшими в більшості своїй, тому що виросло ціле покоління, яке звикло воювати в горах і не знає нічого, крім джихаду. Але чи стали вони більш поміркованішими, я сумніваюся. Тому що те, що ми бачимо зараз в Кабулі, ці прес-конференції, це, скоріш за все, презентація. Треба дивитися те, що відбувається в Кандагарі, в Гераті або в інших, в Джалалабаді, де розстрілюють мирні протести. Так, а что происходит? Давайте подробнее. Насколько это сильно отличается от того, что говорит сегодня руководство Талибана? Ну, розумієте, у Талібана, у керівництва, у
старої гвардії, якщо можна так назвати, це Мулла Барадар і інші. У них зараз завдання утримати владу, тому що Кабул для них це дуже незвичне середовище. Навіть коли перший раз вони захопили владу у 96-му році, вони потім столицю в Кандагар перенесли, тому що Кабул це дуже таке урбаністичне, сучасне, модерне місто, де багато молоді. А вони не звикли з тими працювати. Тому в Кабулі вони демонструють свою демократичність. Але насправді Талібан – це неоднорідний такий джихадистський, в першу чергу, рух, який складається з старої гвардії, це от такі політики Талібану, це ті, які ще пам'ятають і Усаму бен Ладена, і Муллу Амара. Вони готові до перемови, тому що вони розуміють, що щоб керувати країною, треба заробляти гроші. Треба годувати 40 мільйонів афганців. Як їх годувати, якщо вас ніхто не визнає і не дає гроші? А є молоде покоління, яке звикло тільки воювати. І його очолює так званий, це не так званий, він є сином Мулли Амара, Мухаммед Якуб Амарі. І вони розуміють, що вони стали значущими, стали важливими тільки в умовах війни. Без війни вони нічого не вміють робити. Вони не вміють вести бізнес, вони не вміють, не вміють працювати, вони вміють воювати. І ці дві фракції, вони між собою зараз тримаються певного такого балансу. Вони між собою потенційно можуть конкурувати. Тому що якщо поміркованим талібам, умовно поміркованим, старій гвардії не вдасться презентувати себе як повноправного члена міжнародної спільноти і не вдасться забезпечити грошима афганців, то молода гвардія скаже, що ми візьмемо на себе владу і почнемо продовжити те, що почали 20 років тому, а саме джихад. І це може потім розпоширитися і не тільки на Афганістан, а на цілий регіон, а може і на цілий світ. Тому так, в таком случае можно ли сделать вывод, что если мы говорим о том, что талибы на протяжении 20 лет воевали, чтобы зайти в основные города Афганистана и взять весь Афганистан под свой контроль. Сегодня это практически свершилось, практически Талибан сегодня правит Афганистаном. То есть цели добились, воевать не за что. Можно ли сказать в таком случае, что они могут пойти дальше, за пределы Афганистана? Представляет ли это угрозу Таджикистану или тому же Узбекистану? Знаєте, історія показує, що в Афганістані завжди є за що воювати. Були б люди, а людей там багато. Так. По-друге, джихадистам так само є за що воювати. Сама ідея джихаду, того джихаду, як вони його розуміють, вона підрозуміває, вона включає в себе невпинне розширення самої ідеї і підконтрольної території. Вони хочуть встановити ісламську державу в Афганістані. А є такі люди серед талібів, які хочуть розширити кордони цієї ісламської держави на сусідні республіки. Я впевнений, що є небезпека і для Таджикистану, і для Узбекистану, і навіть для Росії. Просто вона скоріше виглядає не так, як зараз її уявляють маршові колони, які сунуть на Таджикистан з прапорами. Це скоріше поширення ідей Талібану, ідей талібів, ідей джихадізму і популярності цього руху в цих країнах. Тобто, розумієте, перемога талібів, вона дає такий величезний поштовх ідей. Це як, не знаю, це як перемога комуністів в 17-му році дала поштовх для світового цього комуністичного руху. І так само і тут. Тобто це ідеологічний вибух. І зараз всі ті, хто до цього вважали, що це неможливо, або це маловірогідно, вони починають вірити в цю ідею. І ми бачимо... Так, це хто? Це можливі групіровки з Лівії, Сирії, Ірака? Це діючі угрупування. Ми бачимо, що там в Сирії, в Ідлібі роздають солодощі на честь перемоги Талібану. Ми бачимо, що в секторі Газа так само там святкують. Ми бачимо, що повідомлення приходять із Росії, і з Південно-Східної Азії. Ми бачимо купу, навіть ті ідеологічні вороги, так звані джихадисти з Ісламської держави, вони так само не вітають, але сприймають це як позитивно навіть у себе. Тобто ми бачимо, що вже існуючі організації підтримують, але вони не настільки небезпечні, як нові люди, нові організації, які можуть виникнути. Розумієте, в чому справа? Перемога маджахедів в Афганістані в 89-му році над радянськими військами породила Аль-Каїду. Але ж ніхто не знав про Аль-Каїду до 2001 року. Хтось знав до 98-му ще, але насправді мало хто знав. Тобто зараз може виникнути така організація, яку ми навіть уявити собі не можемо. І таліби, і навіть Ісламська держава в порівнянні з ними будуть такими поміркованими хлопцями, з якими можна домовлятися. А хто може составить эту организацию? Вот если мы говорим, к примеру, о Средней Азии, о Таджикистане, Узбекистане, вот эти идеи, о которых вы говорили выше, они могут получить отклик в этих странах? Звичайно. И могут ли эти группировки? Звичайно, тому що, дивіться, таліби на чому, яку ідею вони експортують? Вони кажуть, що, дивіться, ми прості хлопці,
у яких немає грошей, там немає влади, а ми от воюємо за ідеї, ми воюємо за справедливість. У нас найсправедливіші суди, у нас найсправедливіші відносини, все по праву, все по Корану, все по шаріату. А, наприклад, в Таджикистані є дуже жорсткий авторитарний режим, який всю опозицію загнав дуже далеко ще давно. І там купа людей, які живуть в бідності і живуть без прав на висловлення, тобто вони фактично живуть в умовах диктатури. І, звичайно, вони дивляться, що тут через кордон якісь хлопці прості, які без грошей, без нічого змогли досягнути такого величезного успіху і пропагують справедливість. Вони будують справедливе суспільство. А давайте ми теж в Таджикистані почнемо будувати справедливе суспільство. А давайте в Узбекистані. Тим більше в Афганістані є купа таких вже підготовлених ідеологічних джихадистів з цих країн. Наприклад, в Афганістані ще давно існувала така організація, як Исламская партия Узбекистана. Это те, которые вынуждены были выехать из-за гонений, которые политику, которую проводил Каримов? Так, в тому числі вони ще давно, ще в 2000-х роках туди приїхали, створили там організацію, а навіть 90-х. Створили там організацію і весь цей час воювали. Тобто є купа джихадистів, є чеченці, які ще з Першої, Другої чеченської війни, так само в Афганістані. Є уйгури, яких так боїться Китай, з Ісламської партії Туркестану. Та є купа джихадистів з різних країн світу, які заряджені цією перемогою, будуть поширювати цей досвід на інші країни світу. І тут навіть не залежить від того, чи хоче цього Талібан чи ні, чи хоче цього керівництво талібів чи ні. Ці сивочолі чоловіки та бородаті, які з Старої гвардії, вони, може, і хочуть просто займатися політикою. Вони втомилися, їм вже під 50-60 років, вони втомилися бігати по горах, та вони хочуть займатися реальними справами. Тим більше влада у них є в країні. Але є молоді, які... Так нужно же что-то предлагать, наверное, молодым? А от тому не справа. Що вони запропонують молодим? Роботу, а на що мені працювати, якщо я звик 20 років воювати? Куди я піду працювати? Таксистом? А туристів немає. А куди мені ще? На ринок продавати? А якщо у мене автомат під боком, на що я буду продавати? Що я буду витрачати час? Тому-то і проблема, що ті таліби, які зараз в Кабулі, Стара гвардія, вона показує світу, що давайте домовляйтеся, ми хороші. І вони роблять десь правильно, тому що вони розуміють, що якщо вони зараз не зможуть задовольнити потреби населення і цієї радикальної частини, то Афганістан вибухне. Так вже скільки років було. Перший уряд талібів з 96-го року, вони трималися на страху. Їм не треба було грошей давати, їм не треба було розвивати інфраструктуру. Вони просто били людей, саджали їх, вбивали і все. Вони трималися на тому, що люди боялися. То есть, по-вашему, сейчас они не будут практиковать то, что происходило в 1996 году с женщинами, обучением и так далее? Сам Мулла Барадар, я думаю, не буде особисто. В тому-то і справа. Мулла Барадар – это потенциальный сейчас лидер и, так сказать, президент Исламского Эмирата Афганистан, правильно? Так. Інше питання, наскільки він контролює молодих радикалів в своєму середовищі. Тому що там є така мережа Хакані. Це мережа, яка готувала смертників для Талібану. Це одна з найбільш ідеологічних і радикальних частин цього руху. Вона співпрацювала з Аль-Каїдою і досі співпрацює. Там нещодавно Радбез ООН повідомив про те, що десь в 15 провінціях Афганістану діють осередки Аль-Каїди. 15 – це майже половина країни. Тобто, уявіть собі, Аль-Каїда, ось вона, в Афганістані. Вона не десь далеко, от вона діє. А які зараз відношення Талібана і Аль-Каїди? Офіційно Аль-Каїда це присягнула на вірність талібам. Тобто, вони підпорядковуються напряму Талібану. І те, що таліби обіцяли, розумієте, тут ще така ситуація. Вірити талібам треба дуже обережно. Чому? Тому що вони американцям обіцяли приборкати Аль-Каїду, позбутися. Але ми не бачили не арештованих джихадистів, не передачі талібами джихадистів Аль-Каїди кудись на захід. Тобто ми взагалі ніяких кроків не бачили. І тут нам кажуть, що вона тільки розширила свою мережу. Тому офіційно Аль-Каїда підпорядкована талібам. А зараз, завдяки перемозі талібам, у них просто є прямий карт-бланш на те, щоб поширювати свою ідею і далі. Тому що, як таліби кажуть, ми не дамо можливості терористам розвивати на нашій території там свої бази. Але якщо вони не вважають Аль-Каїду терористами, то вони скажуть, це ж не терористи, це наші брати-муджахеди.
Ми терористам не даємо. Для них терористи – це Ісламська держава. А Аль-Каїда – це такі ж самі бойовики, такі ж самі брати, з якими вони воювали 20 років. Тому тут все складно. Одне точно, що це не однорідний рух. Но, насколько я знаю, Талибан тоже делится на огромное количество кланов. Ну, Талібан – це як рух, він єдиний. Тому що у нього єдиний лідер є, там у нього є структура. Але всередині є різні групи, етнічні, племінні, ідеологічні, які між собою конкурують. Ну, це як будь-який рух, в принципі, як терористичний особливо. Та? Вони завжди побудовані на такій особистій відданості, і у випадку чого вони починають між собою воювати. Треба розуміти, що таліби вже виникали ситуації розколу, коли від талібів виділялася радикальна частина. Наприклад, Ісламська держава Харасан, ну, тобто відділення в Афганістані, вона виникла завдяки відколу радикальних талібів. Частина талібів сказала, що ви тут займаєтеся не тим, чим ми хочемо, ви тут ведете перемовини якісь, та щось домовляєтеся, ми хочемо вести джихад. І пішла в Ісламську державу. Тому були вже прецеденти. А ИГИЛ? Що ІГІЛ? ИГИЛ – это дочерняя структура Талибана, Аль-Каиды? Ні, в якому разі. ІГІЛ – це, мабуть, зараз найнебезпечніший ісламська держава – це найнебезпечніший ворог Талібану. Тому що, розумієте, у них… Це враг Талібану. Так, звичайно. Так. Вони між собою воювали і думаю, нещодавно таліби опублікували таке повідомлення, що вони забороняють ідеологію, пропагування салафізму. Тобто вони так це… Підписали, написали, щоб видно, що вони забороняють фактично діяльність Ісламської держави на своїй території. Тобто це прямі конкуренти. От Талібан, Ісламська держава дивиться на талібів як на поміркованих хлопців. Тобто, уявіть собі, є хтось поміркованіший за Ісламську державу. Це таліби. І вони між собою конкурують, тому що у них одна і та сама база підтримки, майже схожа ідея і та ж сама технологія боротьби. Тобто вони і ті використовують тероризм. І територія одна ж та ж сама. Тобто вони між собою конкуренти і ні в якому разі не партнери. Пане Олександре, я предлагаю підключити к нашому ефіру зараз Константина Егерта, оглядача, публіциста, головного редактора. Простите, Московського бюро Російської служби BBC 2002-2009 роках. Пане Константине, вітаємо вас. Здравствуйте. 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 Расскажите нам, пожалуйста, как в России реагируют на то, что происходит сейчас в Афганистане? Ну, официальная позиция, так сказать, Кремля пока такова, что они доверяют талибам и, в общем, пока что готовы вести с ними какие-то разговоры, ну, собственно, они их ведут уже там не первый месяц, даже не первый год. Ну и, соответственно, позиция пропагандистских средств массовой информации в том, что это гигантское поражение Америки, а вот Россия и Китай теперь, дескать, в Афганистане занимают лидирующие позиции. Это, что касается официальной позиции. Но если же говорить о том, как Кремль на это, наверное, смотрит, ну, полуофициально или неофициально, тут, я думаю, все сложнее, потому что на самом деле, я прошу прощения, я нахожусь в общественном месте, тут всякие заявления. Да, я понимаю, ничего страшного. Вот. Пане Константине, да, мы чуем вас, пожалуйста. Да, мы слышим вас. Алло, вы слышите нас? Алло. Так, я так понимаю, у нас небольшие технические неполадки. Мы попробуем снова наладить связь. Я Алло. вернулся, я в эфире снова. Прекрасно, да, мы вас слышим. Да, вы можете продолжить. Значит, я бы хотел сказать, что официальная позиция я описал. Неофициально, конечно, есть очень много вопросов. Во-первых, я не верю, лично я не верю, я думаю, что Путин тоже не верит, что это какие-то новые талибы, которые как-то иначе будут себя вести. Достаточно посмотреть видео казней, например, сдающихся в плен афганских военных, чтобы понять, что это за люди. Во-вторых, для талибов Путин, неважно. Россия — это все равно страна, с которой их отцы в лице Советского Союза воевали 10 лет. И третье. Конечно же, талибы будут смотреть на Центральную Азию, где российское влияние довольно серьезное, как на потенциальный плацдарм для расширения. Говорить они могут все что угодно.
действовать они реально будут, тем более почва для борьбы с коррумпированными режимами Центральной Азии, такими как, ну скажем, в Таджикистане, несомненно есть. И в этом смысле для Путина очень-очень серьезный вызов. То, что у него нету реальных рычагов воздействия на талибов и нету вооруженной силы, которой он мог бы их сдержать. И в этом смысле мы имеем ситуацию, при которой он в значительной степени будет зависеть от доброй воли Китая, который через Пакистан и напрямую, конечно же, будет больше влиять на талибов, и через деньги, и через пакистанские спецслужбы, которые, собственно, пожалуй, единственная сила по-настоящему имеющая взаимодействие и способная повлиять на талибан. В таком случае можем ли мы сделать вывод, что не прослеживаете ли вы здесь некую такую конспирологию и след руки дяди Сэма, возможно? Нет, конечно, это ерунда. Никакой руки дяди Сэма нет. Мы видим поражение Соединенных Штатов, прежде всего морально-политическое, конечно же, поражение Соединенных Штатов, сравнимое с поражением во Вьетнаме в 1975 году, который я там смутно помню все-таки как мальчик там, и молодой подросток. И здесь никакой конспирологии нет. К сожалению, это большой удар по Западу. И, кстати, это может оказаться потом ударом по России. Я не исключаю, что в какой-то момент Путин начнет закулисные разговоры с Соединенными Штатами по поводу того, как попытаться, хоть в минимальной степени поставить под контроль ситуацию в Афганистане. Это будет исключительно сложно, если не сказать невозможно вообще. Ну, а на ваш взгляд, все-таки, как вы думаете, несет ли Афганистан некую угрозу Средней Азии, к примеру, Таджикистану, где есть войска России? По-моему, я об этом только и говорил, отвечая на ваш первый вопрос. Да. В результате, как вы думаете, вот что будет дальше? Что будет с дальнейшим мировым признанием Талибана? Все-таки удастся ли им легитимизировать власть